हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द अचीवर्स। सो आज हम करेंट अफेयर्स सीरीज टा कंटिन्यू करूचे जोथरे कि हमर लास्ट वीक रो वीडियो टिके लेट हे गला मोर ड्यू टू माय हेल्थ एंड अदर ऑफिशियल वर्क्स। तो 16 रु 23 अगस्त वाला वीक जोटा अछि सेटर कवर कर दबा। बेसी किछि नाही तो चलतो स्टार्ट करबा। ते 16 तारिख रा देला कि जनरल धीरज सेठ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एम्बार्क्स ऑन द ऑफिशियल विजिट टू नेपाल। तो यहाँ मन रखिदार अच्छे ये डिफेन्स रिलेटेड न्यूज से मुझे डिफेन्स को टे भल फॉलो करुच्ची। तो आमर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ क्या कहते धीरज सेठ से अच्छा नाटा मन रखिए से ही अपॉइंटमेंट पाई। नेपाल को जाकि बहुत नेपाल ऑर्डर ऑफ ये पाई अवार्ड पाई। तो धीरज सेठ नाटा मन रखिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। ये जो रैंकिंग वगैरह मुझे डिफेन्स क्लासटा आनी मुझे आनी था डिफेन्स क्लास बट मुझे डिसाइड करुच्ची डिफेन्स क्लास टिके लेट्रे आनी कारण डिफेन्स गोटा छोट अलग टपिक तो ताको आमे परे कवर करदबा। ता आगुरु आमे जियो आउ इंडिया जियोग्राफी वर्ल्ड जियोग्राफी तो सरीगला इंडियन जियोग्राफी आमे करबा तापरे पॉलिटी रो आउ दि तीनटा वीडियो तापरे इकोनॉमी एटा करबा भितर मुई तीनटा चारटा वीडियो आनसारला परे डिफेन्स रो वीडियोटा आनिबी। तो डिफेन्स कोठी भी किछि करिया दरकार नै एमति न्यूज़ सब देखुथांतु मुई तो डिफेन्स न्यूज़टा वीडियोटा नै आसीबी सब क्लियर हो जिवो ठीक अछि। तापर देखो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये अच्छी मेइतेई अंडर रे मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एमती अच्छी टेक्नोलॉजी ता अंडर एटा अच्छी लॉन्च साइबर कुश्ती। तो साइबर कुश्ती नाटा मन रखिए एमती गोटा होइछि हैकाथन नेशनल साइबर सिक्योरिटी एंड एआई हैकाथन स्कोर्स जजमेंट रादर देन डिटेक्शन स्पीड। एमती ये सब न्यूज़ को हम जिबार दरकार नै बस मु कहर अछि कि साइबर कुश्ती गोटे हैकाथन हेछि जोटा कि हमर साइबर सिक्योरिटी ऊपर हेछि आउ सेटरे हमर एनआई एलआईटी जोटा कहउछन्ती मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ता टेक्नोलॉजी अंडर रे अछि ता सी एकटा करिछि हैकाथन तो पड़ जाई पारे। तो एटा सिक्योरिटी ऊपर डिफेन्स रो न्यूज़टा ओके सेति पे हम कहिछि। सेम आउट डिफेन्स रो न्यूज़ अछि इंडियन आर्मी कंटिजेंट डिपार्ट्स फॉर इंडिया थाईलैंड जॉइंट मिलिटरी एक्सरसाइज मैत्री XV माने 15th एडिशन ऑफ मैत्रीटा कोठी होछि विभावाड़ी रंगसीट कैंप सूरत थानी थाईलैंड रे होछि। एटा थाईलैंड रे एटा 2006 रु हेई आछुछि आउ मन रखिबे एटा थाईलैंड मैत्री इंडिया आउ थाईलैंड भितर होछि ओके। तो एटा गला होम मिनिस्टर अमित शाह पेज ट्राइब्यूट टू श्री रामकृष्ण परमहंस। तो रामकृष्ण परमहंस विषय तो जानिथिबो तो रामकृष्ण परमहंस कौन थे हमर 19th सेंचुरी माने 1890 80 90 1836 रु 1886 1836 रु 86। तो सी स्पिरिचुअल लीडर थिले जने हमर। तो सी तांकर डिसाइपल थिले स्वामी विवेकानंद ओके। तो आंकठरो इंस्पायर हेतिले स्वामी विवेकानंद। तो दक्षिणेश्वर काली टेम्पल गोटे अच्छी आमर कोठे बेंगल रे से सेठी पूजक भाव काम करते तापर ज्ञानोदय होकर से श्री रामकृष्ण मिशन। तो ना रे स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन करथिले ओके। एटा बेस खाली जानवर अच्छी स्वामी विवेकानंद ना रे तो एटा डेथ एनिवर्सरी गला एते बड़ न्यूज़ टा नाही। तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला पेज ट्राइब्यूट टू फ्रीडम फाइटर मदन लाल ढींगरा ऑन हिज मार्टिरडम डे। मदन लाल ढींगरा तो मन रखु मुझे हिस्ट्री क्लास कही देखूँ एवं जो करंट अफेयर्स कहि लिंक करी आपको सब मन पड़ जाए। मुझे आमर जो कांग्रेस फॉर्मेशन है से किए थे मॉडरेट्स थे मॉडरेट्स थे 1905 बेलू जो आमर स्वदेश मूवमेंट है से मॉडरेट्स तो रहिले ही सहित एक्सट्रीमिस्ट भी आसिले सहित से रिवोल्यूशनरी एक्टिविस्ट भी आसते रिवोल्यूशनरी एक्टिविस्ट। तो रिवोल्यूशनरी एक्टिविस्ट जो आसते सेतिकी बेले जड़े थे रिवोल्यूशनरी एक्टिविस्ट मदन लाल ढींगरा बुझल। ये कहीं जनाशुना ना विलियम हट कुर्जन विली आंकु ये 1 जुलाई 1909 रे लंडन रे जाइके आकु मार देथिले हैला। तो लंडन रे ही फांसी दिया 17 अगस्त
1909 ରେ ତାଙ୍କୁ ମାରି ଦେଇଥିଲେ। ତ 1 ଜୁଲାଇରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେ, 17 ଅଗଷ୍ଟରେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେ। ତ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଆର୍ଲି ରିଭଲ୍ୟୁସନାରୀ, ତ ଏତେବେଳେ ଗୋଟେ ରିଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ମାନେ ଉଠିଥିଲେ। ଆଉ କେତେବେଳେ କହିଥିଲି ନନ୍ କୋଅପରେସନ ମୁଭମେଣ୍ଟକୁ ଯୋଉ ଆମର ଗାନ୍ଧୀ ୱିଡ୍ର କରିନେଇଗଲେ 1921 ରେ। ତା ପରେ ପରେ ଆମର କିଛିଟା ଜଣ ରିଭଲ୍ୟୁସନାରୀ, ସେଥିରେ ଭଗତ ସିଂ, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଆଜାଦ ମାନେ ଆସିଥିଲେ। ତ ଏଇ ପୁରା କନେକ୍ସନ ଆମର ଦରକାର। ତ ମଦନଲାଲ ନେହେରୁ 1905 ପରେ ପରେ ଉଠିଥିଲେ। ସିଏ ହଟ୍ କୁର୍ଜନ ୱିଲି ତାଙ୍କୁ ମାରିକିରି ଇଏ ଫାଶୀ ପାଇଥିଲେ। ତ ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷଟା ମନେ ରଖିବ। ଓକେ। ତାପରେ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ଷ୍ଟେଟ ଡକ୍ଟର ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଟୁ କନଫର ନ୍ୟାସନାଲ ଅନୁଭବ ଆୱାର୍ଡ 2026। ଏ ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଆୱାର୍ଡ ଅଛି, ନ୍ୟାସନାଲ ଅନୁଭବ ଆୱାର୍ଡ। ଇଏ କୋଉ ରିଗାର୍ଡିଂ ପଚାରି ଦେଇପାରେ। ଅନୁଭବ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ସ ଫର ଫୋରମ ଫର retired employees of central government employees, 12 public sector banks, central public sector enterprise to share their experience of working in government। ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇନୋଭେଟିଭ ଜିନିଷଟା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉମାନେ ରିଟାୟାର୍ଡ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ମାନେ ତାଙ୍କର ନଲେଜ ସେୟାରିଂ କରିବା ପାଇଁ ସିଏ ଏଇଠି ନିଜକୁ ରେଜିଷ୍ଟର କରିବେ। ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କଠାରୁ କିଛି ହେଲ୍ପ ନେଇପାରିବ। ସେମାନେ ସବୁ ବୟସ୍କ ଆଉ ରିଟାୟାର୍ଡ ବହୁତ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଲୋକ। ତ ସେଇଟା ଅନୁଭବ ପୋର୍ଟାଲ, ଏଇଟା ଭଲଟା, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ଦେନ୍ category 1 ହରିକେନ ଲାଲା, ତ ହାୱାଇରେ ହେଇଛି, ପେସିଫିକ ଓସେନ ହେଲା। ଏଇଟା ପକେଇ ଦେଇପାରେ ଏମିତିଆ କୋଉଠି ଆସିଛି। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ଲାଲା ହେଇଛି ଆମର ହାୱାଇରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ପୂର୍ବରୁ ନ୍ୟୁଜରେ କହିଥିଲି, ଆମର ଟାଇଫୁନ ହିଟ୍ କରିଥିଲା କାହାକୁ, ଚାଇନାକୁ। ତ ସେଇଟା ରିଭାଇଜ କରିଦେବେ, ସେଇଟା କୋଉ ଟାଇଫୁନ ଆପଣ ମତେ ଏବେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ତ ଦେଖିବା କେତେ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି। ତାପରେ ନାସା ଇନଭାଇଟ୍ସ ଇସ୍ରୋ ଟୁ ମୁନ୍ ବେସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଟାର୍ଗେଟ 2030। ଏଇଟା ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆମର ନିସାର ଆଗରୁ ପଢି ସାରିଛି, ନାସା ଇସ୍ରୋ ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ଆପରେଚର, ତାର ଫୁଲ ଫର୍ମ କଣ, ତାର କାହା କାହା ଭିତରେ କୋଲା, ତ ସେଇଟା ପଢି ସାରିଛି ହେଲା। ନାସା ଇସ୍ରୋକୁ ଇନଭାଇଟ୍ କରିଛି, କାହିଁକି ନା ଲୁନାର ସାଉଥ ପୋଲ, ଏଇଟା ହେଲା ତାର ମୁନ୍। ଏଇଟା ହବ ନର୍ଥ, ଏଇଟା ହବ ସାଉଥ। ତ ସାଉଥ ପୋଲରେ ଗୋଟେ ବେସ୍ କରିବେ ହେଲା। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ, ଏଇଟା ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ନୁହେଁ। ଏଇଟା କାହିଁକି ନା ଆମର ରଷିଆ ଆଉ ଚାଇନା ସିଏ ମିଶିକିରି ମୁନାର ସାଉଥ ପୋଲରେ 2035 ସୁଦ୍ଧା କରିବେ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିକି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିକିରି ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ନାସା ଇସ୍ରୋ କରିବେ 2030 ସୁଦ୍ଧା କରିବେ ବୋଲି ପ୍ଲାନ୍ କରିଛନ୍ତି। ତ ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିଦେବେ। ଓକେ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା କିଛିଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ। ଆଉ କଣ ଦେଖିବା, ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ହେଲା ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅଗଷ୍ଟ 15ରେ ଆମର ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର କହିଛନ୍ତି ଯେ ସପ୍ତଧାରା, ଆମେ ସପ୍ତଧାରାକୁ ଆପଣେଇବା। ତ ଏଇଠି କିଛିଟା କନଫ୍ୟୁଜ କରି ପକେଇ ପାରେ। ଆମର ପଞ୍ଚ ପ୍ରାଣ ସେ ଆଗରୁ କହିଥିଲେ, ପଞ୍ଚ ପ୍ରାଣ ଗୋଟେ କଣ, ସପ୍ତଧାରା କଣ। ଆଉ ଭିତରେ ଦେଖ, ପଞ୍ଚ ପ୍ରାଣ ସେ କହିଥିଲେ 76 ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଡେ 2022ରେ, ଆଉ 80th ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ 2026ରେ ସେ କହିଲେ ସପ୍ତଧାରା। ତ ସେଥିରେ କଣ ସବୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ କଣ, ସେଇଟା କାଳେ ପକେଇ ଦେଇପାରେ। ସେ ପଞ୍ଚ ପ୍ରାଣ ଥିଲା ଆଇଡିଓଲୋଜିକାଲ, ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଆଉ ସିଭିକ ଟ୍ରାନ୍ସଫରମେସନ, ମାନେ ଲୋକଙ୍କର ଏଇ ପାଞ୍ଚଟା ତମେ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ଆଉ ଇଥୋସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ପାଞ୍ଚଟା ରିଜଲ୍ୟୁସନ ନେବେ, ଶପଥ କର ଏଇଟା କରିବା ବୋଲି କହିକି କହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସେକ୍ଟରାଲ, ଇକୋନୋମିକ, ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକାଲ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ ଆକ୍ସିଲରେସନ ପାଇଁ ଏଇଟା କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହଉଛି ଜନ ଭାଗିଦାରୀ। ଦେଖ, ଏଇଟା ଲୋକଙ୍କର ଉପରେ ଫୋକସ ଥିଲା। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ହୋଲ ଅଫ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆପ୍ରୋଚ ଆଣ୍ଡ କୋଅର୍ଡିନେଟେଡ ପଲିସି ଆକ୍ସନ। ଏ ସପ୍ତଧାରା ଏ ଟୋଟାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗୁଡ ଗଭର୍ନାନ୍ସ ରିଗାର୍ଡିଂ ଏଇଟା ଅଛି ହେଲା। ତ ଆମର ଗଭର୍ନାନ୍ସ ପାର୍ଟଟା ଅଛି ସିଲାବସ, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଟିକେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତାପରେ କଣ ସବୁ ପିଲାର ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍, ସେଇଟା ଟିକେ ଭଲସେ କରିବେ। ଏଇଠି ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି ସପ୍ତଧାରା। ସପ୍ତଧାରାରେ ରହିଲା କଣ ଦେଖାଯାଉନଥିବ, ମେ ବି ମୁଁ ଏଠି ଲେଖି ଦଉଛି। ମାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ରହିଲା। ତାପରେ ଆଗ୍ରିକଲଚର ଆଣ୍ଡ ଫୁଡ ପ୍ରୋସେସିଂ ଗୋଟେ ରହିଲା। ତାପରେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଣ୍ଡ ଇନୋଭେସନ ଗୋଟେ ରହିଲା। ତାପରେ ଗତି ଶକ୍ତିଟା କଣ ପାଇଁ ଆରଥର ପଡିଥିଲା ଦେଖିଛନ୍ତି। ଗତି ଶକ୍ତିଟା ଆମର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ସ୍କିମ୍ ପାଇଁ, ତ କୋର୍ଡିନେଟ ଜାଗାରେ ହେଇକି ବିଭିନ୍ନ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ସ୍କିମକୁ ବୁଷ୍ଟ କରାଯିବ ସେଇଟା। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଡିଫେନ୍ସ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଅଛି। ଦେଖ, ଏଥିରେ ଡିଫେନ୍ସ ବି ରହିଲା ସେଥିପାଇଁ। ତାପରେ ଗ୍ରୀନ ଇକୋନୋମି ଆଣ୍ଡ ବ୍ଲୁ ଇକୋନୋମି।
तो ये ग्रीन इकोनॉमी को ब्लू इकोनॉमी को ग्रीन इकोनॉमी माने हमर इकोनॉमिकल प्रोडक्शन जोटा कि हमर रिन्यूएबल एनर्जी से सब वगैरह सब रहला हैला आ ता ऊपर शक्ति आनिबा से सब स्टील प्रोडक्शन हबो कि सेथिरे जति क्लाइमेट ऊपर किछि इफेक्ट न हो रिन्यूएबल सोर्स को मेनली एतबा सर्कुलर इकोनॉमी ता भी रहउची आ ब्लू इकोनॉमी कोन ब्लू इकोनॉमी हमर जो समुद्र सस्टेनेबल यूज ऑफ ओशन ओशन प्रोडक्ट्स से सब हैला आ उठाला सॉफ्ट पावर सॉफ्ट पावर तो यहाँ पकईदेव कौटा भितर नुह कौटा सॉफ्ट पावर माने तुम कल्चरल डिप्लोमेसी आम हार्ड पावर है मिलिटारी तो ये मुझे तुम उपर सॉफ्ट पावर माने तुमको मनईबी तुम उपर इन्फ्लुएंस करी तुम हार्ड पावर माने मुझे तुम बल प्रयोग करी तो सहीटा नुह सॉफ्ट पावर को अधिका तो ये मन रख मिलिटारी ना है तो ये डिफेन्स अच्छी किंतु डिफेन्स माने तुम निजको केमती डिफेन्स कर आत्मनिर्भर खास कर डिफेन्स प्रोडक्शन और आत्मनिर्भर निजे आम प्रोडक्शन करवा सेटा अच्छी ओके तो मैन्युफैक्चरिंग बेस एग्रीकल्चर रहिला तापर टेक्नोलोजी ट्रांसफर गति शक्ति इंफ्रास्ट्रक्चर पे डिफेन्स रहिला ग्रीन इकोनॉमी रहिला सॉफ्टवेयर रहिला तो एटा क्वेश्चन किछि भी आसी पारे एटा टिके देखि देबे आ एथिरे आ सब कोन सब कहचंती 18 डे स्पीच रे एटा को मु कहिचे एते एते इंपोर्टेंट नाही जदि किछिटा जानियार अछि खाली कोन ना तांकर 2047 टार्गेट ପାଇଁ 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी एंड 8 न्यू सेमीकंडक्टर यूनिट रखा जाइए तो ये टार्गेट कथा तो आम ऑलरेडी पढ़ी सारीचे है 2047 सुधा कौन रोड मैप टार्गेट एरा सब एते आम मन रखिबानी तो एतिकी सप्तधारा कौन टे मन रखिबे ओके तापर डेमोग्राफिक डिविडेंड कौन एरा जो की कॉन्सेप्ट किछटा सेतिरु देछि डेमोग्राफिक डिविडेंड माने कोन तमर जो यूथ माने अधिका हेले तांकर इकोनॉमिक बेनिफिट आमे तांको जहां नबा हमर एबे मन रखिबे 35 रु अंडर रे 65% लोक अछन तो तांको जदि आमे स्किल दबा तांको जॉब दबा ताले हम कंट्री बहुत आगे हो ताको डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते ठीक अछि इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन ଅଛି ତାପରେ ନାରୀ ଶକ୍ତି ବନ୍ଧନ ଅଭିୟାନ ଯୋଉଟା 106 amendment ସେଟା 33% ରିଜର୍ଭେସନ ହଉଛି ସେଇଟା ଏବେ ଚାଲିଛି ଏଟା ଦେଖିବା ଲେଫ୍ଟ ୱିଙ୍ଗ ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଜିମ ଆର୍ମ ନକ୍ସଲିଜିମ ସେଇଟା ସବୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ତାପରେ ବେଶୀ ଯିବାନି ତାପରେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ रो ଆଉ ନ୍ୟାସନାଲ ଅନର ଆକ୍ଟ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ ଆମର ଯୋଉ ବନ୍ଦେ ମାତରମ କୁ ଇକ୍ୱାଲ ଷ୍ଟାଟସ ଦିଆ ହଉଛି ବନ୍ଦେ ମାତରମ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ନ୍ୟାସନାଲ ସଙ୍ଗ ନ୍ୟାସନାଲ ଆନ୍ଥେମ ମନେ ରଖିବେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ ହେଲା ନ୍ୟାସନାଲ ସଙ୍ଗ ଆଉ ଆମର ନ୍ୟାସନାଲ ଆନ୍ଥେମ ହେଲା କୋଉଟା ଜନଗଣ ମନ ଅତି ତ ଏବେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ ର ଜଷ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାଟାକୁ ଦିଆ ହଉଥିଲା ନ୍ୟାସନାଲ ସଙ୍ଗ ଭାବେ କୁହାଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ ତ ଫୁଲ 6 ଷ୍ଟାଞ୍ଜାକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇକ୍ୱାଲ ଷ୍ଟାଟସ ଅଫ ନ୍ୟାସନାଲ ଆନ୍ଥେମ କରୁଛି ତ ତାକୁ ତାହେଲେ ଆମେଣ୍ଡ କାହାକୁ କରିବ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ ଅଫ ଇନସଲ୍ଟ ଟୁ ନ୍ୟାସନାଲ ଅନର ଆକ୍ଟ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ନ୍ୟାସନାଲ ଅନର ଆକ୍ଟ 2026 ସେଟା ଥିଲା ଅରିଜିନାଲି ଯାହା ତାକୁ ଏଟାକୁ ଇକ୍ୱାଲ ଷ୍ଟାଟସ ଦଉଛନ୍ତି ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି କି ଏଇ ଯୋଉ 6ଟା ଷ୍ଟାଞ୍ଜା 6 ଷ୍ଟାଞ୍ଜାସ ଆକୁ ଲେଖିଥିଲେ କିଏ ବଙ୍କିମ ଚନ୍ଦ୍ର ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟ ହେଲା କେତେବେଳେ ଲେଖିଥିଲେ ମନେ ରଖିବେ ସନ୍ୟାସୀ ରିଭୋଲ୍ଟ ବେଳେ ଲେଖିଥିଲେ ବଟ ଏଇଠି ମନେ ରଖିବାର ଅଛି ସନ୍ୟାସୀ ମାନେ ଇଂରେଜଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ରିଭୋଲ୍ଟ କରିନଥିଲେ ତ ଇ କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ କରିଥିଲେ କି କଣ ହେଇଥିଲା ନା ଆଙ୍କର ଗୋଟେ ସେତେବେଳେ ଇକୋନୋମିକ କଣ୍ଡିସନ କୁ ନେଇକିରି ଇଏ ରିଭୋଲ୍ଟ କରିଥିଲେ ଆଉ ଇଏ ମୁସଲିମଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ରିଭୋଲ୍ଟ କରିଥିଲେ ଓକେ ମାନେ ମୁସଲିମକୁ ହଟେଇବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରକାର ରିଭୋଲ୍ଟ କରିଥିଲେ ତ ସେତେବେଳେ ବଙ୍କିମ ଚନ୍ଦ୍ର ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟ ଲେଖିଥିଲେ 6 ଷ୍ଟାଞ୍ଜା ସନ୍ୟାସୀ ମାନଙ୍କର ସିଏ ଏମିତି କିଛି କାହାକୁ ସପୋର୍ଟ କାହାକୁ ଇଏ କରିବା ନୁହେଁ ସିଏ ତାଙ୍କର ଏ ସନ୍ୟାସୀ ମାନଙ୍କ କଣ୍ଡିସନକୁ ନେଇକିରି ଗୋଟେ ଲେଖିଥିଲେ ସିଏ ହଉଛି ଆମର କଣ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ବୋଲି ଲେଖିଥିଲେ ହେଲା ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ତ ସେଥିରେ ବହୁତ ହିନ୍ଦୁ ଦେବୀ ଦେବୀଙ୍କର ପୂଜା ଅଛି ସେଥିରେ ତ ମାନେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଇଏ ତ ତାକୁ ବିରୁଦ୍ଧ କରିକିରି ଯେତେବେଳେ ଆମର କଂଗ୍ରେସ ଯେତେବେଳେ ଆପଣେଇଲା 1937 ରେ ଟାଗୋରଙ୍କର ଆଡଭାଇସ ରେ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଇପାରେ ହେଲା ଦେଖିପାରିବ କଂଗ୍ରେସ ୱାର୍କିଂ କମିଟି ଡିସାଇଡେଡ ଖାଲି ଇନିସିଆଲ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା ନବା କାହିଁକି ସେ ପୁଣି କଂଗ୍ରେସ ସେସନରେ ଏଇଟା ଗାଇବା ଏଇଟା କାହିଁକି ନବା ନା ଏଥିରେ ଏ ଆଉ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମଙ୍କର ଅଲଗାଟା ହବନି ହିନ୍ଦୁ ଦେବୀ ଦେବୀଙ୍କର ଖାଲି ଯଦି ପୂଜା ହବ ତ ସେଥିପାଇଁ ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା ଆପଣେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯୋଉ ତାଙ୍କୁ ସେଟା ଆନନ୍ଦ ମଠ ଏଇଟା ଯୋଉ ଲେଖିଥିଲେ ଆନନ୍ଦ ମଠ ଓକେ ଆନନ୍ଦ ମଠ ଆନନ୍ଦ ମଠରୁ ଏଇଟା ସେ ଆସିଛି ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ତ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଏବେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାହୁଁଛି କି ପୁରା 6 ଷ୍ଟାଞ୍ଜା ତ କଣ ନା କଣ ତାଙ୍କୁ ହଟ ହବ ବୋଲି କହିକି ଏମାନେ ଏବେ ଆମର ଅପୋନେଣ୍ଟସ ତାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ତ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ତାପରେ ଆର୍ଟିକଲ 25 ଭିଜୁଆଲ ଏମାନୁଏଲ 1986 ଫ୍ରିଡମ ଅଫ କନସେପ୍ଟ ଏସବୁ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଏଇ ଆକ୍ଟଟା ମନେ ରଖିବେ 1971 ପ୍ରିଭେନ୍ସନ ଅଫ ନ୍ୟାସନାଲ ଅନର୍ସ ଆକ୍ଟ ଆସିଥିଲା ତାପରେ ଏବେ ତ ତାକୁ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ କରାହଉଛି ଆଉ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଜ 51A ର
ତା अंडर जो 11 ରୁ ଫାଷ୍ଟ ଟୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ନ୍ୟାସନାଲ ସିମ୍ବଲ, ତ ତାକୁ ଏବେ ଆମେଣ୍ଡ କରାଗଲା, ଆକୁ ବି ତମେ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେବା ବାଧ୍ୟ। ତ ଏଇ ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିଟା ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। କ୍ରିମି ଲେୟାର ଆଉ ସବ୍ କ୍ୟାଟେଗୋରାଇଜେସନ ଅଫ ଏସି ଏସଟି ରିଜର୍ଭେସନ, ଏଇଟା ମୁଁ ଆଗରୁ ଅଲରେଡି କଭର କରିସାରିଛି। ତ କ୍ରିମି ଲେୟାର ମାନେ କଣ? ତମେ କେକ୍ ଖାଇଛ ହଁ କି ନାଇଁ? ଏମିତି ଧର କେକ୍ ହେଲା, କେକ୍ ଏଠି ତ ପୁରା କେକ୍ ଥାଏ, ଉପରେ ଏଇଟା କ୍ରିମ ଥାଏ ପୁରା, ଏଇଟା କଣ କ୍ରିମ। କ୍ରିମ କଣ ନା ସେମାନେ ସେଇଟା ଅଲରେଡି ଉପରେ ଥାଏ, ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ, ଭଲରେ ଥାନ୍ତି। ତ କଥାଟା ହେଲା କି କ୍ରିମି ଲେୟାର ସେମିତି ଆମର ରିଜର୍ଭେସନରେ କଣ ପାଇଁ କରାହଉଛି? ଆମର ଓବିସି ଯୋଉଟା କ୍ୟାଟେଗୋରୀ କରାହେଇଥିଲା, ଓବିସି କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଯେବେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରାହେଇଥିଲା ତାକୁ କିଏ କରିଥିଲେ ମନେ ରଖିବେ? ଯୋଉ କମିଟି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କରିଥିଲା ତାକୁ କହନ୍ତି ମଣ୍ଡଲ କମିଶନ। ମଣ୍ଡଲ କମିଶନ କହିଲା ଆଦେ ହଁ ଗୋଟେ ଓବିସି କ୍ୟାଟେଗୋରୀ, ଅଦର ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ କ୍ଲାसेସ୍। ଦେଖ ଅଦର ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ କ୍ଲାसेସ୍ କାହିଁକି? ଆମର ଆଗରୁ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ପରଠାରୁ ଦିଟା କ୍ଲାसेସ୍ ଥିଲା, ଗୋଟେ ଅଛି ସିଡ୍ୟୁଲ କାଷ୍ଟ, ଗୋଟେ ହଉଛି ସିଡ୍ୟୁଲ ଟ୍ରାଇବ। ସେଟା ଆର୍ଟିକଲ 341A ଆଉ B ରେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପରମିଶନ କଲା ମଣ୍ଡଲ କମିଶନ, ସେଟା ସିଏ କହିଲା କି ଅଦର ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ କ୍ଲାसेସ୍ ବି କିଛି ଅଛନ୍ତି, ଯେ କାଷ୍ଟ ବେସ୍ଡ ତ ସୋସାଇଟିରେ ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସୋସିଓ ଇକୋନୋମିକ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ, ସୋସିଆଲି ବ୍ୟାକ୍ ଆଉ ଇକୋନୋମିକାଲି ବ୍ୟାକ୍। ତ ସେମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଇକୋନୋମିକାଲି ଏଇଟାକୁ ସେ ରିକଗ୍ନାଇଜ କରିଥିଲେ, ଏମାନେ କଣ ସୋସିଆଲି ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଏ ସୋସିଓ ଇକୋନୋମିକ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଧରିକିରି ଏ କହିଲା ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ ହେବେ। ବଟ୍ ଯୋଉମାନେ ହେବେ ସେମାନେ ସୋସିଆଲ ରିକଗ୍ନାଇଜ କରାଗଲା ଯେ ଏଇ କାଟେଗୋରୀ ଲୋକ, କିଛି ଧର ଖଣ୍ଡେ କରଣ କିଛି ଏମିତି ସବୁ ଯୋଉ ସେଥିରେ ପଶିଲେ। ବଟ୍ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବି ୱେଲ୍ ଅଫ୍ ବହୁତ ଥିଲେ, ଯେହେତୁ ଇକୋନୋମିକ କ୍ରାଇଟେରିଆ ରହିଲା, ଇକୋନୋମିକାଲି ସେମାନେ ୱେଲ୍ ଅଫ୍ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଭଲ କଣ୍ଡିସନ ଥିଲା, ଜମିବାଟି ଥିଲା। ତ ସିଏ ରଖିଦେଲେ କି ହଁ 8 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଇନକମ ହଉନଥିବ ସେ ବର୍ଷକୁ, ଏମିତି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯିବ କଣ କ୍ରିମି ଲେୟାର। ତ ସେଇଟା କୋଉ ଜଜମେଣ୍ଟରେ ଆସିଲା ସେଇଟା ମନେ ରଖିବ, ଏମିତି ଇନ୍ଦିରା ସଇନି, ଇନ୍ଦିରା ସାହାଣୀ କହୁଛନ୍ତି 1992ରେ। ଯୋଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଇଟା କରୁଥିଲା ତାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଲା କି ହଁ ଠିକ ଅଛି, ଏ ଯୋଉ ମଣ୍ଡଳ କମିଶନକୁ ଅପହେଳ କଲା, କିନ୍ତୁ କ୍ରିମି ଲେୟାର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ କଲା ହେଲା। କ୍ରିମି ଲେୟାର କହିଲେ ଏମାନେ ତା ଦେହରୁ ବାହାରିଯିବେ, ପ୍ଲସ୍ 50% ରୁ ଅଧିକ ଆମର ଯାହା ଏସି ଏସଟି ଆଗରୁ ରିଜର୍ଭେସନ ଥିଲା, ପ୍ଲସ୍ ଏସି ପ୍ଲସ୍ ଏସଟି ପ୍ଲସ୍ ଓବିସି, ଇଏ ମିଶିଲେ 50%ରୁ ଅଧିକ ଯିବେ ନାହିଁ ହେଲା। ଟୋଟାଲ ଯେତିକି ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିବ କି ଯେତିକି ରିଜର୍ଭେସନ ରହିବ, ତ ସେଇଟାକୁ ସେ କ୍ୟାପ୍ କଲେ। ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ରିସେଣ୍ଟ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଲା, ଦବିନ୍ଦର ସିଂ 2024 କେସ୍ ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ, ସିଏ ସବ୍ କାଟେଗୋରାଇଜେସନ ୱିଥିନ୍ ଏସି ଏସଟି କୁ ବି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ତ ଦେଖ ରହିଲେ ଜେନେରାଲ, ତାପରେ ଓବିସି, ଜେନେରାଲ ବି ଆଉ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରାଯାଇଛି ଇଡବ୍ଲ୍ୟୁସି, ଇକୋନୋମିକ ୱିକର କ୍ଲାସ, ୱିକର ସେକ୍ସନ ଇଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍, ତାପରେ ଏସସି, ତାପରେ ଏସଟି। କ୍ରିମି ଲେୟାର କୋଉଥିରେ ଅଛି? ଏଇଥିରେ ଅଛି କ୍ରିମି ଲେୟାର ହେଲା। ତ ଏବେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହୁଛି ଯେ ଏବେ ଏଥିରେ ବି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରିବା କ୍ରିମି ଲେୟାର ହେଲା। ସେଇଟା କୋଉଥିରେ? ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ, ଏଇଟାରେ କିଏ? ଇନ୍ଦିରା ସଇନି, ଇନ୍ଦିରା ସାହାନି କ୍ଲାସ, ଏଥିରେ ଦେବିନ୍ଦର ସିଂ, ଏଇଟା 1992, ଏଇଟା 2024। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହୁଛି ଆଦେହରେ ବି ଆମେ କ୍ରିମି ଲେୟାର, ଆଦେହରେ ବି ଯିଏ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ଉପରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ରିଜର୍ଭେସନ ଦବାନି କହିକି। ତ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଏବେ ଚାଲିଛି। ରୋହିଣୀ କମିଶନ ବସିଥିଲା 2017ରେ, ଓବିସି ସବ୍ କାଟାଗୋରାଇଜେସନ ରିପୋର୍ଟ ଏଟ ବି ଆକ୍ଟ। ତ ରୋହିଣୀ କମିଶନ ବି ଗୋଟେ ଓବିସି ରିଗାର୍ଡିଂ ଅଛନ୍ତି, ମନେ ରଖିଦବ ରୋହିଣୀ କମିଶନ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ରିପୋର୍ଟଟା ପବ୍ଲିଶ ହେଇନି, ତ ସେ ହେଲେ ଜଣା ପଡିବ ସବ୍ କାଟାଗୋରାଇଜ କରିବା କି ନାହିଁ। ତ ଏବେ ଆମେ ଏସି ଏସଟି କୁ ଗୋଟେ ହୋମୋଜିନସ୍ କାଟାଗୋରୀ ଭାବେ ଧରିଛେ। ଏସି ସେ ସବୁ ଯାକ ଏସି ଗୋଟେ କାଟାଗୋରୀ, ଏସଟି ଗୋଟେ କାଟାଗୋରୀ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହୁଛି ନାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସବ୍ କାଟାଗୋରାଇଜ କରିବା, ତା ଭିତରେ ଭାବିବା କିଏ ଭଲ ଅଛନ୍ତି କିଏ ଖରାପ ଅଛନ୍ତି, କଣ୍ଡିସନ କଣ। ତ ଏ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଆଗକୁ କଣ ହଉଛି ଆମେ ଦେଖିବା। ତ କିନ୍ତୁ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ, ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ ରିଗାର୍ଡିଂ ଏସି ବିସି ଓବିସି, ତାଙ୍କ ରିଜର୍ଭେସନ ରିଗାର୍ଡିଂ କଣ। ଓକେ, ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ। ତାପରେ ଏଇଟା ଗଲା ଗୋଟେ ଏମଏସସି ଏଲସା 3 ସିଙ୍କ୍ କରିଗଲା, ନୋ ସିଗ୍ନାଲ ଲାକ୍ସାଦ୍ୱୀପ ଆଇଲାଣ୍ଡ, ଯୋଉ ଆମ କେରଳ କୋଷ୍ଟରେ ଏ ଯୋଉ ଜାହାଜଟା ଡୁବି ଯାଇଛି ତାର ନାଁ ହଉଛି ଏମଏସସି ଏଲସା 3। କିନ୍ତୁ ସବୁ ନାଁଟା ଟିକେ ପକେଇ ଦିଏ ଏକ୍ସାମରେ, ଯୋଉ ଜାହାଜଟା ବୁଡିଛି ତାର ନାଁ କଣ ହେଲା। ସେ ଲାକ୍ସାଦ୍ୱୀପରେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ କିଛି ପକେଇନି, କିନ୍ତୁ ଆମର କେରଳରେ ଏଇଟା କେବେ ମେ 25, 2025ରେ ବୁଡିଥିଲା। ଓକେ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଏବେ କେରଳରେ ଏବେ ବି ନ୍ୟୁଜ ଆସିଥିଲା ଏଇ 2-3 ଦିନ ତଳେ କି ଜେଲି ଫିସ୍ ମାନେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ହଜାର ହଜାର ଜେଲି ଫିସ୍ ଆସିକି ମରୁଛନ୍ତି ବୋଲି। ତ ଅଏଲ ସ୍ପିଲ୍ ଏତେ ଏତେ ବଡ ବଡ ନା ଯା କରନ୍ତି, ବହୁତ ଲାକ୍ସ ଅଫ ଗ୍ୟାଲନ୍ସ ଅଫ ଅଏଲ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି। ତ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ବୁଡିଗଲା, ସେ ଅଏଲଟା ସେ ଉପରେ ଭାସିବ, ସେ ପୁରା ସବୁ ଯିବ, ମରି ମରି ଯିବେ। ତ ତାକୁ ଯୋଉ ଅଏଲ ଭାସିବାକୁ କୁହନ୍ତି ଅଏଲ ସ୍ପିଲ୍। ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ତ ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମ୍ୟାପ ୱାର୍କ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଛି, ମୁଁ ଅଲରେଡି ଏଇଟା କଭର କରିଦେଇଥିଲି ଓସେନରେ। ବ୍ଲାକ୍ ସି, ଏଇଟା ଦେଖ ୟୁକ୍ରେନ ହେଲା, ବ୍ଲାକ୍ ସି କିଏ ବର୍ଡର କରୁଛି? ରୋମେନିଆ, ବୁଲଗେରିଆ, ତାପରେ ଟର୍କି, ତାପରେ ଜର୍ଜିଆ, ରଷିଆ ହେଲା।
ମୁଁ ଏଇଟା କେମିତି ମନେ ରଖିବାକୁ କହିଥିଲି, ବର୍ଗର BURG ER ବର୍ଗର ଆଉ ଟି, ବର୍ଗର ସହିତ ଟି ଖାଇବ। ବି ବୁଲଗେରିଆ, ୟୁ ହଉଛି ୟୁକ୍ରେନ, ଆର ହଉଛି ରଷିଆ, ଜି ହଉଛି ଜର୍ଜିଆ, ଆର ହଉଛି ରୋମେନିଆ ହେଲା। ବର୍ଗର ଟି, ଟି ରହୁଛି ଟର୍କି। ତ 1 2 3 4 5 6, ଛଅଟା କଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ମନେ ରଖିଥିଲେ। ତାପରେ ଆମର ଯୋଉ ରଷିଆ ଆଉ ଆ ଭିତରେ ଏଇଠି ବର୍ଡର ଅଛି, ସିଏ ସି ଅଫ୍ ଆଜଫ ଗୋଟେ ଅଛି। ଦେଖ, ସି ଅଫ୍ ଆଜଫ କୁ କନେକ୍ଟ କରୁଛି କଚ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍। ତ ଏଇଟା ନ୍ୟୁଜରେ ଥିଲା। ଏଇଠି ଆମର ଇଣ୍ଡିଆର କେତେ ଜଣ ମରିଥିଲେ ଏବେ ଆଟାକ ରେ, ସେଇଟା ଟିକେ ମନେ ରଖିବେ। ତ ଏଇଟା, ତାପରେ ଏଇ ଆଜବ ସି ର ଟିପ ରେ ଗୋଟେ ଅଛି ଟାଗାନ ରଗ ଗଫ୍, ଗୋଟେ ଗଫ୍ ଅଛି ଟାଗାନ ରଗ ଗଫ୍। ୟାର ସହିତ କିଛି ଲିଙ୍କ ନାହିଁ, ବଟ୍ ଏବେ ଯେହେତୁ ଏଇ ରିଜିୟନ ଟା ପୁରା ନ୍ୟୁଜରେ ଅଛି ତ କିଛି ବି ପକେଇ ଦେଇପାରେ। ଟାଗାନ ରଗ ଗଫ୍ ଗୋଟେ ଅଛି। ତାପରେ ବ୍ଲାକ୍ ସି ଆମର ଏଇ ମେଡିଟେରିଆନ ସି ର ହିଁ ଏକ୍ସଟେନସନ। ଦେଖ, ମେଡିଟେରିଆନ ସି ଏପଟେ ରହିଲା, ମେଡିଟେରିଆନ ସି ଏଜିଆନ ସି କୁ କନେକ୍ଟ ହେଲା ହେଲା। ତାପରେ ଏଜିଆନ ସି ଏଠି ସି ଅଫ୍ ମାର୍ମରା ଅଛି, ତାକୁ କନେକ୍ଟ ହବ ଦାର୍ଦାନେଲ୍ସ ହେଲା। ତ ଏଇଟା ଏ ଡି ଏସ୍, ଏ ଯୋଉ ଏଡିଏମ୍, ତାପରେ ସି ଅଫ୍ ମାର୍ମରା, ମାର୍ମରା ଟା କନେକ୍ଟ ହବ ବ୍ଲାକ୍ ସି କୁ ବାଏ ବୋସ୍ଫୋରସ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍, MBBS ହେଲା। MBBS और ବ୍ଲାକ୍ ସି, MBBS, ADM MBBS, ଏମିତି ମୁଁ ମନେ ରଖି ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ବ୍ଲାକ୍ ସି ଟା କନେକ୍ଟ ହବ ସି ଅଫ୍ ଆଜବ କୁ କଷ୍ଟ BKA କରିକି ଏମିତି। ତ ଏମିତି କିଛି ନା କିଛି କରିକିରି ମନେ ରଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଇଏ ଗୋଟେ ମ୍ୟାପ୍ ୱାର୍କ ରିଭିଜନ କରିଦେବେ। ତାପରେ ସିଭିଲିଆନ ଆଉ ଗ୍ୟାଲେଣ୍ଟ୍ରି ଆୱାର୍ଡ ସବୁ ଆମର କଣ ଅଛି ଏବେ, ଆୱାର୍ଡ ଦିଆଯାଉଛି ଆମର ମିଲିଟାରୀ ଆୱାର୍ଡ ସବୁ କିଛିଟା। ତ ଏଇଟା ତ ମିଲିଟାରୀରେ ମୁଁ କଭର କରିବି, ଖାଲି ସିଭିଲିଆନ ଆୱାର୍ଡ ଆମର ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସବୁଠୁ। ସିଭିଲିଆନ ମାନେ କଣ, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ। ସିଭିଲିଆନ ଇଜ ନନ୍ ମିଲିଟାରୀ, ମିଲିଟାରୀ ଟୋଟାଲ ଅଲଗା ହେଲା, ବା ଆର୍ମ ଫୋର୍ସେସ ପୁରା ଅଲଗା। ତ ସାଧାରଣ ଲୋକକୁ ସବୁଠୁ ହାଏଷ୍ଟ କହିବେ ଭାରତ ରତ୍ନ ହେଲା, ହାଏଷ୍ଟ ସିଭିଲିଆନ ଆୱାର୍ଡ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି। କେବେ ହେଇଛି, 1954 ରେ ହେଇଛି। ଏକ୍ସେପସନାଲ ସର୍ଭିସ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଅଫ ହାଏଷ୍ଟ ଅର୍ଡର ଇନ୍ ଏନି ଫିଲ୍ଡ ଅଫ ହ୍ୟୁମାନ ଏଣ୍ଡେଭର, କୌଣସି ବି ଫିଲ୍ଡରେ ତମକୁ ମିଳିପାରେ, କେବଳ ଆର୍ମଡ ରିବେଲିୟନ ଛଡା। ତାପରେ ଆୱାର୍ଡ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ସ ଗୋଟେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ, ଗୋଟେ ମେଡାଲ ହେଲା। ମନି ଦିଆଯିବନି, ମନେ ରଖିବ, ଭାରତ ରତ୍ନରେ ନୋ ମନି। ରେକମେଣ୍ଡେଡ ଟୁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ବାଇ ଦ ପିଏମ, ପିଏମ ରେକମେଣ୍ଡ କରିବେ। ତିନି ଜଣ, ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ 3 ଥର ଦିଆଯାଇପାରିବ, ଥ୍ରାଇସ୍ ପର ଇୟର ହେଲା, 3 ଥର ଦିଆଯାଇ ପାରିବ। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା ପଦ୍ମ ଆୱାର୍ଡ, এটা ହେଲା ଭାରତ ରତ୍ନ। ତାପରେ ହେଲା ସେଇ 1954 ହେଲା ପଦ୍ମ ଆୱାର୍ଡ, ଆନାଉନ୍ସ ଆନୁଆଲି ରିପବ୍ଲିକ ଡେ ରେ ଏଟା ଦିଆଯାଏ। ଦେଖ, ଭାରତ ରତ୍ନ 3 ଥର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଦିଆଯାଇ ପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟାକୁ ରିପବ୍ଲିକ ଡେ ରେ ଥରେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରାଯାଏ। ସେ ୟାଦରେ ହେଲା ଓସ୍ତପତ୍ର, ଏଇଠି ଭାରତ ରତ୍ନ ଲେଖା ହେଇଛି, ମନି କିଛି ଦିଆହବନି। ଏଇଥିରେ ଦେଖ ତିନିଟା ତିନିଟା ପଦ୍ମ ଆୱାର୍ଡ କିଏ କିଏ ରହିଲା, ପଦ୍ମ ବିଭୂଷଣ, ପଦ୍ମଭୂଷଣ, ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ହେଲା। ପଦ୍ମ ବିଭୂଷଣ ଏଇଟା, ପଦ୍ମଭୂଷଣ, ତା ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଏମିତି। ଏଟା ୱାନ୍, ଏଟା ଟୁ, ଏଟା ଥ୍ରୀ ଏମିତି ହେଲା। ଗୋଲ୍ଡେନ, ସିଲଭର, ବ୍ରୋଞ୍ଜ ଯେମିତି ସେମିତି। ପଦ୍ମ ଆୱାର୍ଡ କମିଟି, ଯିଏକି ପିଏମ ଆନୁଆଲି ରଖନ୍ତି, ସିଏ ରେକମେଣ୍ଡ କରନ୍ତି। ସସ୍ପେଣ୍ଡେଡ ଟୁଆଇସ୍, ଦିଥର ମନା ହେଇଯାଇଛି, 1978, 79, 93, 97 ରେ କରାଯାଇଛି, ନହେଲେ ସବୁ ବର୍ଷ ଦିଆଯାଇଛି। ମାକ୍ସିମମ୍ ନମ୍ବର ଅଫ ଆୱାର୍ଡ କେତେ, ପର ଇୟର 120 ଜଣଙ୍କୁ ମାକ୍ସିମମ୍ ଦିଆଯିବାର ପ୍ରୋଭିଜନ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ବି ମନେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, ପବ୍ଲିକ ସର୍ଭିସ ରେ ଦିଆଯାଏ। ତାପରେ ସେମିତି ଆମର ଗ୍ୟାଲେଣ୍ଟ୍ରି ଆୱାର୍ଡ, ଗ୍ୟାଲେଣ୍ଟ୍ରି ମାନେ ମିଲିଟାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆୱାର୍ଡ। ଦେଖ, ମିଲିଟାରୀ ଟାଇମରେ ଦି ପ୍ରକାର ଅଛି, ଗୋଟେ ହଉଛି ୱାର ଟାଇମ, ତମେ ଆକ୍ଟିଭଲି ଏନଗେଜ ଅଛ ଯୁଦ୍ଧରେ କାହା ସହିତ। ପିସ୍ ଟାଇମ, ଧର ଆମ ଦେଶରେ ଯୋଉ ଆମର କଣ ବନ୍ୟା ହେଇଯାଇଛି, ବାତ୍ୟା ହେଇଯାଇଛି, ଆର୍ଥକ୍ୱେକ୍ ହେଇଯାଇଛି, ସେଠି ପିସ୍ ଟାଇମ, ପିସ୍ ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି କି କଣ ଦେଶ ଭିତରେ, ତ ସେଥିରେ ବି ସେମାନେ କିଛି କାମ କରିବେ। ତ ତା ପାଇଁ ଇଏ 26 ଜାନୁଆରୀ 1950 ରେ ହେଇଛି, ଗ୍ୟାଲେଣ୍ଟ୍ରି ଆୱାର୍ଡ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ପିସ୍ ଟାଇମ ଗ୍ୟାଲେଣ୍ଟ୍ରି ଆୱାର୍ଡ 4 ଜାନୁଆରୀ 1952 ରେ ଏଟା ହେଇଛି ହେଲା। ଦିଟା କାଟେଗୋରୀ ଦିଆଯାଏ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ, ଟ୍ୱାଇସ୍ ଏ ଇୟର, 2 ବର୍ଷରେ ଥର। ଭାରତ ରତ୍ନ 3 ବର୍ଷରେ ଥର, ଇଏ 2 ବର୍ଷରେ ଥର। କେମିତି, ଯୋଉ 2 ବର୍ଷ ଅଛି ରିପବ୍ଲିକ ଡେ, ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଡେ ରେ ଏଟା ଦିଆଯାଏ। ଅର୍ଡର ଅଫ ପ୍ରିସିଡେନ୍ସ ଆର କଣ, ଦେଖ, ପରମବୀର ଚକ୍ର, ଅଶୋକ ଚକ୍ର, ମହାବୀର ଚକ୍ର, କୀର୍ତ୍ତି ଚକ୍ର, ବୀର ଚକ୍ର, ସୂର୍ୟ ଚକ୍ର, ଏମିତି ଅର୍ଡର ଟା ମନେ ରଖିବ ହେଲା। ଏଇଠି ଦେଇଛି ୱାର ଟାଇମ କିଏ, ପିସ୍ ଟାଇମ କିଏ। ଆ ଭିତରୁ ତିନିଟା ହେଲା ୱାର ଟାଇମ, ତିନିଟା ହେଲା ପିସ୍ ଟାଇମ। ପରମବୀର ଚକ୍ର, ମହାବୀର ଚକ୍ର, ବୀର ଚକ୍ର। ପରମ ବୀର ଚକ୍ର ମାନେ, ଦେଖ, ବୀର ମାନେ ଏଇଟା ହଉଛି ଗ୍ୟାଲେଣ୍ଟ୍ରି, ଯେ ବୀର, ଯେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛି ୱାର ଟାଇମ ରେ, ସରି ୱାର ଟାଇମ ରେ ହେଲା, ବୀର ଯୁଦ୍ଧ କରିବ। ପିସ୍ ଟାଇମ ହଉଛି କିନ୍ତୁ ଅଶୋକ, କୀର୍ତ୍ତି ଆଉ ଶୌର୍ୟ। ଅଶୋକ, କୀର୍ତ୍ତି ଏକେ ଏସ୍ ଏଡ୍ ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ପରମବୀର, ସେ ପରମବୀର, ମହାବୀର ଆଉ ଖାଲିବୀର, ପରମବୀର, ମହାବୀର, ଖାଲିବୀର ଚକ୍ର। ତ ଏଇଟା ପିସ୍ ଟାଇମ, ଏଇଟା ସମସ୍ତେ କନଫ୍ୟୁଜନ ହନ୍ତି ଏଇଟା କଣ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବ, ୱାର ଟାଇମ ଟା ଅଲୱେଜ ପିସ୍ ଟାଇମ ଠାରୁ ଅଧିକ ହେଲା। ନାଇଁ ସରି, ତାର ଇଏ କେମିତି ପ୍ରେସିଡେନ୍ସ ଟା କଣ, ଦେଖ, ପରମବୀର ଚକ୍ର ଏଟା 1,
ଏଇଟା ହେଇଗଲା 2 ଅଶୋକ ଚକ୍ର। ତାପରେ ମହାଦେବ 3, ତାପରେ କୀର୍ତ୍ତି ଚକ୍ର 4, ତାପରେ ଇଏ ହେଇଗଲା 5, ଇଏ ହେଇଗଲା 6। ତାମାନେ 1 2 3 4, କିନ୍ତୁ 1 ଟା 2 ଠାରୁ ପିଛିନି, ଏମିତି ନମ୍ବରଟା ମନେ ରଖିବା। ପ୍ରେସିଡେନ୍ସ ଟା ଏମିତି ହେଲା, ମାନେ ସିନିୟରିଟି ବା ଯାହାକୁ କହିବା ସେମିତି। ଇଲିଜିବଲ୍ କିଏ ହେବ? ଅଲ୍ ରାଙ୍କର ସବୁ, ଅଲ୍ ରାଙ୍କ ଆର୍ମି ନେଭି ରିଜର୍ଭ ପୁଲିସ ଯାହା ବି ସବୁ ଆମର ସମସ୍ତ ଏଲିଜିବଲ୍। ପିପୁଲ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡିଂ ନର୍ସିଂ ସର୍ଭିସେସ୍ ଅଣ୍ଡର ଏନି ଅଫ୍ ଦ ଫୋର୍ସେସ୍, ଏ ଯୋଉ ତମର ଗ୍ୟାଲେଣ୍ଟ୍ରି ପିସ୍ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ନର୍ସିଂ ପାଇଁ ବି ପ୍ରୋଭାଇଡ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଏଲିଜିବଲ୍। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଥିଲା, ଏଟାକୁ ମନେ ରଖିଦେବେ। ତାପରେ ଯିବା ଆମେ 17 ତାରିଖକୁ। ଦେନ୍ 17 ତାରିଖରେ ଆସିଲା କି ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏନଭାରନମେଣ୍ଟର ନ୍ୟୁଜ୍। India launches first ever guide to grasslands and other open natural ecosystems at UNCCD. UNCCD ର COP17 କୋଉଠି ହଉଛି? ଉଲାନ ବତର ମଙ୍ଗୋଲିଆ। ଏମିତି ତ ଉଲାନ ବତର ମଙ୍ଗୋଲିଆର କ୍ୟାପିଟାଲ ବୋଲି ଏଟା ପଡେ, ନାଁଟା ହିଁ ଭଲ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ। ଉଲାନ ବତର ମଙ୍ଗୋଲିଆରେ ଅଛି, ଆଉ ସେଟା UNCCD। ଏଇଟା ମନେ ରଖ, ମୁଁ ଏନଭାରନମେଣ୍ଟର ମୋର ଯୋଉଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ଅଛି ସେଥିରେ ପୁରା କହିଥିଲି। ଆର୍ଥ ସମିଟ କେବେ ହେଇଥିଲା? 1992। ସେଥିରେ ତିନିଟା ସମିଟ୍ ହେଇଥିଲା, ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି ଆର୍ଥ ସମିଟ୍। ୟୁଏନ୍ ଏଫସିସି, ୟୁଏନ୍ ସିବିଡି, UNCCD। ତ ଏଫସିସି ମାନେ ଆମର କଣ? ଫ୍ରେମୱାର୍କ କନଭେନସନ ଅନ କ୍ଲାଇମେଟ ଚେଞ୍ଜ, ନାଟା ଏଇଟା UNFCC ର। ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ନ୍ୟୁଜରେ କହିଥିଲି ପୁରା, ମନେ ରଖିବେ। ତାପରେ UNCBD କନଭେନସନ ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟି, UNCCD ହଉଛି ଆମର କନଭେନସନ ଅନ ଟୁ କମ୍ବାଟ ଡେଜର୍ଟିଫିକେସନ। ତ ଡେଜର୍ଟିଫିକେସନ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଗାଇଡ ଗ୍ରାସଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଣାହେଇଛି, ଆଣ୍ଡ ଅଦର ଓପନ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ସିଷ୍ଟମ। ଦେଖ ଗ୍ରାସଲ୍ୟାଣ୍ଡ ର କନସେପ୍ଟଟା କଣ? ତ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଗୋଟାଇ ପଟରେ ଆମର ଥାଏ ଧର ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି, ଓକେ, ଇକୋସିଷ୍ଟମ କଥା ଭାବ, ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ପଟରେ ଅଛି ମରୁଭୂମି ଅଛି, ହେଲା, କିଛି ଗଛ ପଛ ନାହିଁ। ତ ଆଙ୍କ ଭିତରେ ଟ୍ରାନଜିସନ ଏରିଆ ହେଇଥିବ ଯୋଉଥିରେ ଘାସ ଥିବ, ହେଲା, ଏଇଟା ଘାସ। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ଟ୍ରାନଜିସନ ଏରିଆ ସବୁବେଳେ। ଟ୍ରାନଜିସନ ଏରିଆ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଡେଜର୍ଟ ଟା, ଇଏ ସବୁବେଳେ ଫେଲି ଫେଲିକା ଯାଏ। ଡେଜର୍ଟ ମାନେ ତା ବାଉଣ୍ଡରୀ ସବୁବେଳେ ସେ ଶୁଷ୍କ ହୋଇ ବଢିବାକୁ ଯାଏ। ତ ସେଠି ବଢିବାକୁ ହେଲେ, କମିବାକୁ ହେଲେ ଆମେ କଣ କହୁଛୁ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖ, ଏଇଟା ହେଲା ସାହାରା ଡେଜର୍ଟ। ତ ଆକୁ କମିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ, ଏଇଟା ହଉଛି ତାଙ୍କର ଅଛି ଆମର ଗ୍ରାସଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ତ ଏଇଟା ନ ବଢୁ, ଏଠି ଆମେ କଣ କହୁଛୁ? ଗ୍ରେଟ୍ ଗ୍ରୀନ ୱାଲ୍ ଇନିସିଏଟିଭ ଚାଲିଛି। ଯେମିତି ଆମର ଏଠି ଦେଖ, ଏଠି ଅଛି ଥର୍ ଡେଜର୍ଟ, ଓକେ। ତ ଏଇଟା ନ ବଢିବା ପାଇଁ ବି ଆମେ କଣ କରୁଛୁ? ଏଠି ଆମେ ଯୋଉ ଗ୍ରୀନ ୱାଲ୍ ଇନିସିଏଟିଭ ଆମେ ବି କରୁଛୁ, ଇଏ କରୁଛି, ଚାଇନା ବି ଏଠି କରୁଛି। ତାପରେ ବହୁତ କଣ୍ଟ୍ରି ଏଇଟା କରୁଛନ୍ତି। ତ ସବୁ ଜାଗାରେ ଟ୍ରାନଜିସନ ଏରିଆରେ ମନେ ରଖିବ ଗ୍ରାସଲ୍ୟାଣ୍ଡ ର ଅଛି। ତ ଏଇ ନାଁ ଗୁରା ତାର ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଦିଆଯାଇଛି ୱାର୍ଲଡ ୱାଇଡ, ସେଇଟାକୁ ଟିକେ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି, କାହାକୁ କଣ କୁହନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ମୁଁ ମୋ ଜିଓଗ୍ରାଫି କ୍ଲାସରେ ପଢେଇନି, ଛୋଟ ଟପିକ ଟା। ଏଇଟା ବି ମୁଁ ପଢେଇବି, ମୁଁ ଏବେ ଇଣ୍ଡିଆର ଜିଓଗ୍ରାଫି ଆଣିବି, ହେଲା। ତାପରେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ଆମର ବାୟୋ ଜିଓଗ୍ରାଫିର ଅଛି। ବାୟୋ ଜିଓଗ୍ରାଫି ମାନେ ସେଥିରେ ମୁଁ ଆମର କନଜରଭେସନ ସବୁ କଣ ହଉଛି, ତାପରେ ଏମିତି ସବୁ ବାୟୋମ ସବୁ କଣ ଅଛି, ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ ରିଲେଟେଡ କିଛିଟା ଜିନିଷ ବାକି ରହିଯାଇଛି, ସେଥିରେ ସଏଲ ଆସିବ, ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି, ସେଗୁରା ମୁଁ କଭର କରିଦେବି ଏଥିରେ, ହେଲା। ତ ସେଇଠି ଖାଲି ଏଠି କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖ ଏଇଠି ହେଲା ଆମର କଣ ଜାଣିଛେ, ରକିଜ ଅଛି, ହଁ କି ନାଇଁ? ରକିଜ, ଆଉ ଏପଟରେ ଅଛି ଆମ ତାଙ୍କର ମାଉଣ୍ଟେନ, ଗଛ ଫଛ ସବୁ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି, ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ତାଙ୍କର ଗ୍ରାସଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ଇଏ ଗୋଟେ ଟ୍ରାନଜିସନ ଏରିଆ। ତ ଏଇଟା କଣ କୁହନ୍ତି? ପ୍ରାଇରିଜ, ହେଲା। ନର୍ଥ ଆମେରିକାରେ ପ୍ରାଇରିଜ କେମିତି ମନେ ରଖିବା? ୟୁପି, ୟୁପି ମାନେ USA ପ୍ରାଇରିଜ। ତାପରେ ସେମିତି ଏଠି ଦେଖ, ଏଠି ଆମର ସାଉଥ ଆମେରିକା ତିନିଟା ଅଛି। ଆଉ ଏଠି ମନେ ରଖିବାର ଅଛି, ଏଇଟା ଦେଖ, ଦିସ୍ ୱାନ୍ ଇଜ କଣ ଆମର? ଇକ୍ୱେଟର। ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା କଣ? ଟ୍ରପିକ୍ସ। ଆଉ ଏଇଟା ଟ୍ରପିକ୍ସ, ତ ଟ୍ରପିକ୍ସ ଭିତରେ ଯିବ ତାକୁ ଟ୍ରପିକାଲ ଗ୍ରାସଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଟ୍ରପିକାଲ ଗ୍ରାସଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ଆଉ ତା ବାହାରେ ଯୋଉଟା ଅଛି ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଟେମ୍ପରେଟ ଗ୍ରାସଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ଏପଟରେ ତା ବାହାରେ ଯୋଉଟା ଅଛି ଟେମ୍ପରେଟ, ଟେମ୍ପରେଟ। ତ ଏଇଟା ଗଲା ପ୍ରାଇରିଜ ଟା ଗଲା, ମୁଁ ଲେଖିବି ଏଠି ଟେମ୍ପରେଟ ଗ୍ରାସଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଫ USA। ତାପରେ ସେମିତି ଏଠି ଦେଖ, ଏଠି ଲିଆନୋଜ ଆଉ କ୍ୟାମ୍ପୋସ, କ୍ୟାମ୍ପୋସ ଲିଆନୋଜ, ଏଠି ଲିଆନୋଜ, ଏଠି କ୍ୟାମ୍ପୋସ। ତ ଏଇଟା କାହାର? ଟେମ୍ପୋରାଲ ଗ୍ରାସ, ଟ୍ରପିକାଲ ଗ୍ରାସଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଫ ସାଉଥ ଆମେରିକା। ସାଉଥ ଆମେରିକା ଟ୍ରପିକାଲ ଲିଆନୋଜ ଆଉ କ୍ୟାମ୍ପୋସ, ହେଲା। ଉଁ, ତ ଲିଆନୋଜ ଏମିତି ମନେ ରଖିଲେ। ତାପରେ ପାମ୍ପାସ, ଏଇଟା ହେଲା ପାମ୍ପାସ। ଏଇଟା କଣ ହବ? ଏଇଟା ହବ ଟେମ୍ପରେଟ, ଟେମ୍ପରେଟ ଗ୍ରାସଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଫ ଆମେରିକା। ତ ଏଠି ସାଉଥ ରେ ଅଛି। ତ ମନେ ରଖିବେ ପାମ୍ପାସ, PCL ବା LCP, LCP କୋଉଠି ଅଛି? ସାଉଥ ଆମେରିକାରେ LCP। ତ ଏରିଆ ୱାଇଜ ମ୍ୟାପ ଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଉପରେ ରହିଲା L, ମଝିରେ C, ଆଉ ତଳଟା P। ତାପରେ ସବୁଠୁ ବଡ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ବଡଟା କୋଉଠି ଅଛି? ଆଫ୍ରିକାରେ ଅଛି। ଏଇଟା କୁହନ୍ତି ଆଫ୍ରିକାନ ସାଭାନା। ସାଭାନା କହିଲେ ଏଇଟା ଆଫ୍ରିକାରେ ଅଛି ବୋଲି ବୁଝାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ତଳେ ଏଇ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ପାଖାପାଖି ଅଛି, ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଭେଲ୍ଟ। ଏଇଟା ପଡେ ଭେଲ୍ଟ, ହେଲା। ତ ଭେଲ୍ଟ ଆଉ ଆମର କଣ, ଆଫ୍ରିକାନ ସାଭାନା। ସାଭାନା
ଆଉ ଭେଲ୍ଟ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦିଟା କରି ମନେ ରଖ, ଆରାମସେ ମନେ ରଖିଯିବ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗଲା ଏଇ ରଷିଆର ମଝିରେ ପୁରା ବା ଏସିଆର ମଝିରେ ଯୋଉଟା ଅଛି ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି କଣ, ଷ୍ଟେପିଜ। ଏଇଟା ପଡେ, ଷ୍ଟେପିଜ, ସାଭାନା, ପ୍ରାଇରିଜ, କନଫ୍ୟୁଜନ ସବୁ ହୁଏ, ଏଇଟା ପଡେ। ତ ଏଇଟା ଗଲା। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ଆଉ ଗୋଟେ ମେନଟା ହେଲା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ ସାଭାନା। ଦେଖ ଆଫ୍ରିକାନ ସାଭାନା ଅଛି, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ ସାଭାନା ଅଛି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଯେମିତି ଆଫ୍ରିକାରେ ହେଲା ଭେଲ୍ଟ, ଦେଖ ଆଫ୍ରିକାରେ ହେଲା ଏଟା ଭେଲ୍ଟ ଟେମ୍ପରେଟ, ସେମିତି ଆଫ୍ରିକାରେ ବି ଭେଲ୍ଟ, ଏଟା ଡାଉନ୍ସ। ଏ ନାଁ ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବୋଲି ପଡିଯାଏ ହେଲା। ତ ପଡିଯାଏ। ତା ଛଡା ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦି ତିନିଟା ଅଛି। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ରେ ଏମିତି ଅଛି ଗ୍ରାସ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ, କ୍ୟାଣ୍ଟେବରି ଗ୍ରାସ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ଆମର ଯୋଉ ୱିଣ୍ଡୋଜ ଆଗରୁ ଯୋଉ ଆସିଥିଲା, ୱିଣ୍ଡୋଜ ଏକ୍ସପି, ତାର ଯୋଉ ଇମେଜ ଟା ଦେଇଥାଏ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ପୁରା ଏମିତି ପାହାଡ ଲମ୍ବା ଥିବ, ଏଠି ଘାସ ଖାଲି ଥିବ, ପାହାଡ ଉପର ସାରା ପୁରା ପ୍ଲେନ ଘାସ, ନା ଗଛ ପଛ ବଡ ଗୋଟେ ନାହିଁ, ବା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଯଦି ମଝିରେ କରୁଥିବ, ପୁରା ବିରାଟ ବିରାଟ ବଡ ପଡିଆ ଖାଲି ଗ୍ରାସ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ତ ଏଗୁଡା କହୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାସ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ତ ଏଇଟା କ୍ୟାଣ୍ଟେବରି ଗ୍ରାସ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ତ ଏଇ ଗ୍ରାସ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେ ମୁଖ୍ୟ କରିକି ତମର ଯେହେତୁ ଚରିବା ପାଇଁ ଘାସ ଅଛି, ଏଠି କଣ ହୁଏ, ଆମର ଲାଇଫ ଷ୍ଟକ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଅଧିକା ହୁଏ, ମିଲ୍କ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଅଧିକା ହୁଏ। ଓକେ, ତ ଏଇଟା ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ରେ ଗଲା, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଦିଟା ଗଲା, ଡାଉନ୍ସ ଆଉ ସାଭାନା। ଆଉ ଷ୍ଟେପିଜ ଗଲା। ଆଉ ଷ୍ଟେପିଜ ର ବାମ ପଟରେ ଦେଖ ଗୋଟେ ଅଛି, ସେଟା ହଉଛି ପୁସ୍ତାଜ ହେଲା। ପୁସ୍ତାଜ ଅଛି, ଏଇଟା ଏଇ ଗ୍ରୀକ, ଏଇଟା ହଉଛି ବ୍ଲାକ ସି ର ରୋମାନିଆ ତା ସାଇଡ ରେ ସବୁ ଅଛି, ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ସାଇଡ ରେ। ଓକେ, ଆଉ ଏଠି ଆର ଡାହାଣ ପଟରେ ଅଛି ମାଞ୍ଚୁରିଆ, ଏଇଟା ଚାଇନାରେ ଯାଉଛି ମାଞ୍ଚୁରିଆ। ତ ଏଇ ତିନିଟା ଏକ୍ସଟ୍ରା ମନେ ରଖିବେ। ତ ଦିଜ ଆର ଅଲ୍ ଅବାଉଟ ଗ୍ରାସଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ତା ଭିତରେ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡେ କି ଟେମ୍ପରେଟ୍ ଆଉ ଟ୍ରପିକାଲ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ କଣ, କିଏ ଅଧିକା ବଡ, କିଏ ଅଧିକା ସାନ, କାହାର ତ କାହାର ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ଅଧିକା, କାହାର ଇଏ, ସେଇଟା ଟିକେ ମୁଁ ପରେ କହିବି ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର ମନେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଟେମ୍ପରେଟ୍ କେତେଟା ହେଲେ, ଟ୍ରପିକାଲ କେତେଟା ହେଲେ, ସେଟା ଟିକେ ମନେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ହେଲା। ଟ୍ରପିକାଲ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ସାଭାନା ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାର ଆଉ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଗଲେ, ତାପରେ ଲ୍ୟାନୋସ ଆଉ କ୍ୟାମ୍ପୋସ, ଏଇ 1 2 3 4 ଚାରିଟା ହେଲେ ଆମର ଟ୍ରପିକାଲ। ଆଉ ଟେମ୍ପରେଟ୍ କେତେଟା ହେଲେ, ଏଇ ୟୁଏସଏ ର ପ୍ରାଇରିଜ, ଆଉ ସାଉଥ ଆମେରିକାର ପାମ୍ପାସ 2, ଆଉ ଆଫ୍ରିକାର ବେଲ୍ଟ, ଆଉ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଡାଉନ୍ସ, ଆଉ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର କ୍ୟାନବରି। ତ 2 3 5, ଆଉ ଉପରେ ଷ୍ଟେପିଜ ର 1 2 3, 5 3 8ଟା ରହିଲା। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବେ ଏଇ ଷ୍ଟେପିଜ ଆଉ ପ୍ରାଇରିଜ ତାଙ୍କର ସବୁ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ ସବୁ ସମାନ ଥିବ। ଓକେ, ଆଉ ଏ ପୁସ୍ତାଜ, ମାଞ୍ଚୁରିଆ, ଇଏ ଷ୍ଟେପିଜ ର ହିଁ ପାର୍ଟ ହେଲା। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜାଣିଦେଲେ। ତାପରେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ, ଗଭର୍ନମେଣ୍ଟ strengthens welfare and economic empowerment of denotified nomadic and semi nomadic community through seed scheme। এইটা ମନେ ରଖିବାର ଅଛି, ଡିନୋଟିଫାଏଡ ନୋମାଡିକ ଆଣ୍ଡ ସେମି ନୋମାଡିକ କମ୍ୟୁନିଟିଜ କିଏ। ତ ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଇଟା ନ୍ୟୁଜରେ ଅଛି ଲାଷ୍ଟ 1 ଇୟର ହେଲା। ଆମର ସିଡ୍ୟୁଲ ଟ୍ରାଇବ, ଏସଟି ମାନେ କାହାକୁ କୁହାହଉଛି, ଯୋଉମାନେ ଆମର ସିଡ୍ୟୁଲ 341 ରେ ଅଛନ୍ତି, ବା ତାକୁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ ବନେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଡିନୋଟିଫାଏଡ ନୋମାଡିକ ସେମି ନୋମାଡିକ ଅଲଗା ଗୋଟେ ଜାତି ଅଛି। କଣ ନା, ଏହାକୁ ମନେ ରଖିବେ, ଆମର ସେ ସିଡ୍ୟୁଲ ଟ୍ରାଇବ ଯୋଉ ଜିନିଷର ଟ୍ରାଇବାଲ ଲିଷ୍ଟଟା ଇଂରେଜ ମାନେ ବି କରିଥିଲେ ହେଲା। ବ୍ରିଟିଶ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ବି ବନେଇଥିଲେ ସେମିତି ଲିଷ୍ଟ, ବଟ୍ ସେଇ ଲିଷ୍ଟରୁ ବାଦ ଦେଇ ଦେଇଥିଲେ, ଏମାନଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଇଥିଲେ କାହିଁକି ନା, ଆଙ୍କୁ ସେ କ୍ରିମିନାଲ କ୍ରିମିନାଲ ଘୋଷଣା କରିଦେଇଥିଲେ। ଇଏ ସବୁବେଳେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଫାଇକ୍ ଇଏ ସେ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ଆଙ୍କୁ କ୍ରିମିନାଲ ଘୋଷଣା କରିଦେଇଥିଲେ। ତ ଇଏ ଯୋଉ ସୁବିଧା ଆଙ୍କୁ ଲିଷ୍ଟରୁ ଦଉଥିଲେ, ସିଡ୍ୟୁଲ ଟ୍ରାଇବ ଲିଷ୍ଟରୁ, ଆଙ୍କୁ ସେ ବାଦ କରିଦେଇଥିଲେ। ଓକେ, ତ ସିଏ ଯୋଉ ବାଦ ହେଇଯାଇଥିଲେ, ଏମାନେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହଉଥିଲେ। ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ଆମର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ହେଲୁ 1950ରୁ, ତ ଆଙ୍କୁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏମାନେ ଡିନୋଟିଫାଇ ହେଇଯାଇଥିଲେ, ବା ନୋମାଡିକ ଆଉ ସେମି ନୋମାଡିକ। ତ ଆଙ୍କୁ ଗୋଟେ କାଟେଗୋରୀ କରାଯାଇକିରି ଆଙ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କେମିତି ସେ ଏସଟି କାଟେଗୋରୀ ଅଣାଯିବ, ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯିବ, ତ ସେଇ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଚାଲିଛି। ଓକେ, ତ ନ୍ୟାସନାଲ କମିଶନ ଆଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବସା ହେଇଛି 2015ରୁ ହେଇଛି ହେଲା। ୱେଲଫେୟାର ବୋର୍ଡ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବସା ହେଇଛି 2019ରେ। ତ ଏବେ ବୁଝିପାରିଲେ, ଏମାନଙ୍କୁ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଡିନୋଟିଫାଇ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଲିଷ୍ଟରୁ ମାନେ ସୁବିଧା ପାଇବାରୁ ବାଦ କରିଦେଇଥିଲେ। ତ ତାଙ୍କୁ ଏବେ ପୁଣି କେମିତି ଆମେ ଇନକ୍ଲୁଡ କରିବା, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍କିମ୍ କରାହେଇଛି, ଡିନୋଟିଫାଇଡ ଟ୍ରାଇବଙ୍କ ପାଇଁ ସିଡ୍ ସ୍କିମ୍ ହେଲା। କ୍ୱାଲିଟି କୋଚିଂ ଦିଆହବ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ ମାନଙ୍କୁ, କମ୍ପିଟେଟିଭ ଏକ୍ଜାମ ଆଉ ହେଲ୍ଥ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଏସବୁ ଦେବା ପାଇଁ ଏସବୁ ଗୋଟେ ସ୍କିମ୍ କରାଯାଇଛି, ସିଡ୍ ସ୍କିମ୍। ପ୍ରଥମେ ତ ବୁଝିବାର ଅଛି ଡିନୋଟିଫାଇଡ ଟ୍ରାଇବ କଣ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଖାଲି ରିଭ୍ୟୁ କରିବେ, ତାଙ୍କର କେତେଟା କମିଟି ଫର୍ମେସନ ହେଇଛି ଟାଇମ ଟୁ ଟାଇମ। ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ତମେ ଆଙ୍କୁ ରେକଗ୍ନାଇଜ କେମିତି କରିବା, ସ୍କିମ୍ ମାନେ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କର। ତ ସେଇଟା ମତେ କମିଟି ଗୁରା ଆପଣ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ମତେ କହିବେ। ଓକେ, କଣ କୋଉ କମିଟି ଦିଟା ଡିନୋଟିଫାଇଡ ଟ୍ରାଇବ ପାଇଁ ହେଇଛି। ଗଲା। ତାପରେ UDISC ପ୍ଲସ ରିପୋର୍ଟ 2024-26ରେ ଆସିଛି। ଏଇଟା ଆମର ହାୟର ଏଜୁକେସନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଷ୍ଟଡି। ତ ଏମିତିଆ ଷ୍ଟଡି ରିପୋର୍ଟରେ ଏକ୍ଜାମରେ ପଡେ। ତ ଏଇଟାକୁ ଟିକେ ରିଭ୍ୟୁ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କଣ କି ହାଇଲାଇଟ ତାର ଥିଲା। ଏତେ ପିପୁଲ ଟୁ ଟିଚର ରେସିଓ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ, ଏଇଟା ଆମର 24 ପିପୁଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ହିଁ ଆମର ଟିଚର ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ଏନରୋଲମେଣ୍ଟ ରେସିଓ, ଆଭରେଜ ଟିଚର ପର ସ୍କୁଲ, ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ 7ଟା ଟିଚର ଅଛନ୍ତି। ଆଭରେଜ ଏନରୋଲମେଣ୍ଟ ପର ସ୍କୁଲ 169ଟା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ରହୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହୁଛି।
एनरोलमेंट एट ईच लेवल रे देखो एटा देखो फाउंडेशनल लेवल माने बिलो जो केजी एलकेजी सेटा तो ଏଇଟା ହେଉଛି 21.66 ମାତ୍ର। ତାପରେ ପ୍ରିପାରେଟୋରୀ ଆମର ପ୍ରାଇମେରୀ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ସେଟା 25.6, ସେକେଣ୍ଡାରୀ 27.16, ଆଉ ମିଡିଲରେ ହେଉଛି 25.58। ଏମିତି ସବୁ ଡାଟା କିଛିଟା ଅଛି ମନେ ରଖିଦିଅ। ପିପଲ ଟୁ ଟିଚର ରେସିଓ ଫାଉଣ୍ଡେସନାଲରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ମାନେ 22-23ରେ କ'ଣ ଥିଲେ, ଏବେ ସବୁ କମିଛି ଦେଖ। କାହିଁକି ନା ଏନରୋଲମେଣ୍ଟ ଅଧିକା ବଢୁଛି, ଟିଚର ମାନେ ବଢୁନାହାନ୍ତି ହେଲା। ତ 23ରୁ 21 ଆସିଛି। ତ ଏଇଟା ତ ଏମିତି ଷ୍ଟଡିଟା କିଛି ଆଉ ସେ ରିପୋର୍ଟ ମୁଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥ୍ରୁରେ ବହୁତ ସାରା କରେଇବି। ଓକେ, କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥ୍ରୁରେ କରେଇବି, ତମେ ଯଦି ପାରୁଛ କରିଦିଅ ଟିକେ, ଏଇଟା ପଡିଯାଇପାରେ ମତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି। ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍। ଫାଷ୍ଟ ଭର୍ଚୁଆଲ ଜୁ ଇଣ୍ଡିଆର ଇନ୍ଦୋରରେ ଓପନ ହେଇଛି। 14D ସିନେମା ଆଣ୍ଡ ଭର୍ଚୁଆଲ ଜଙ୍ଗଲ ସଫାରି। ଭର୍ଚୁଆଲ ଜଙ୍ଗଲ ସଫାରି ମାନେ ତ ନେକ୍ସଟ ହେଲା 5th ଏଡିସନ ଅଫ ସେମିକନ ଇଣ୍ଡିଆ। ତ ଏଇଟା ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ରିଗାର୍ଡିଂ ମାନେ ଗୋଟେ ହଉଛି ମିଟିଂ ଟାଇପର ହଉଛି, ମାନେ କନଫରେନ୍ସ ଟାଇପର। ଭୂମି ଦିଲ୍ଲୀରେ ହବ, ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଆସିବ। ତ ସେବେ ଆସିଲେ ତ ଦେଖିଦବା। ବଟ୍ ଏଇଟା 5th ଏଡିସନ ହବାର ଅଛି ବୋଲି ମନେ ରଖ ହେଲା। ତା ରିଗାର୍ଡିଂ ସେତେବେଳେ କରିଦବା। ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ହିଷ୍ଟ୍ରି, ମଡର୍ଣ୍ଣ ହିଷ୍ଟ୍ରିର ମଡର୍ଣ୍ଣ ହିଷ୍ଟ୍ରି ହେଲା କି କମ୍ୟୁନାଲ ଆୱାର୍ଡ 1932। କମ୍ୟୁନାଲ ଆୱାର୍ଡ 1932, ଗାନ୍ଧୀ ଫାଷ୍ଟ ଭର୍ସେସ ଆମ୍ବେଦକର ଅନ୍ ସେପାରେଟ ଇଲେକ୍ଟୋରାଲ ପୁନା ପ୍ୟାକ୍ଟ ଆଉଟକମ୍। ଏତିକି ଜିନିଷ ଏଠି ଜାଣିବାର ଅଛି। ଓକେ, ଏଇଠି ଡେଟ୍ ଲାଇନଟା ପଡେ, ଗୋଟେ 5 ଦିନ 10 ଦିନ ଡିଫରେନ୍ସରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ଏଠି ହେଇଯାଇଛି। ତ ଏଇଟା ପଡେ, ଏଇଟା ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ସହିତ ମନେ ରଖ। କମ୍ୟୁନାଲ ଆୱାର୍ଡ କେବେ ହେଇଥିଲା? ମୋର ହିଷ୍ଟ୍ରି କ୍ଲାସେସ୍ ଦେଖ, 1932ରେ ହେଇଥିଲା। କାହିଁକି ହେଇଥିଲା ନା ଯେତେବେଳେ ଆମର ସେତେବେଳେ ସିଭିଲ ଡିସଅର୍ଡରମେଣ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଚାଲିଥିଲା। ଓକେ, ଗାନ୍ଧୀ ଜେଲରେ ଥିଲେ, ଗାନ୍ଧୀ ଜେଲରେ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶ ଯୋଉ ଏଇଟା ପୁଣି ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲ କନଫରେନ୍ସ 1ଟା ସରି ଯାଇଥିଲା। ଓକେ, ତ ତାପରେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଡିକ୍ଲେୟାର କଲେ, ସେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲ କନଫରେନ୍ସ 1 ଆଟେଣ୍ଡ କଲେନି। ତ ବ୍ରିଟିଶ ସେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡ କାଳି ରାଗିକିରି ବି ସିଏ ଡିସାଇଡ କଲେ ଆମେ ଯୋଉ ଆମର ସେପାରେଟ ଇଲେକ୍ଟୋରେଟ୍ସ କାହା ପାଇଁ? ମୁସଲିମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରାଯାଇଥିଲା 1909ରେ, ମନେ ଅଛି ମର୍ଲେ ମିଣ୍ଟୋ ରିଫର୍ମରେ ଯୋଉ ଆସିଥିଲା। ତ ସେଇଟାକୁ ଇଏ କହିଲେ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ବି ସିଡ୍ୟୁଲ କାଷ୍ଟ ମାନେ ଡିପ୍ରେସ୍ଡ କ୍ଲାସେସଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଆମେ ଆଣିବୁ। ତ ମୁସଲମାନ ହିନ୍ଦୁ ସୋସାଇଟିର ପାର୍ଟ ନୁହେଁ, ସେଇଟା ବୁଝିଗଲା, ଠିକ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଡିପ୍ରେସ୍ଡ କ୍ଲାସେସ ସେମାନେ ହିନ୍ଦୁ କ୍ଲାସର ପାର୍ଟ। ତାର ଅର୍ଥ ଏବେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଚାହିଁଲେ ଆମେ ହିନ୍ଦୁଙ୍କୁ ବି ଭାଙ୍ଗିବା। ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା, ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଯେତେବେଳେ ଡିକ୍ଲେୟାର କଲେ, ତ ଗାନ୍ଧୀ ଆଉ ଏଠି କିଛି ଡେରି ନକରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫାଷ୍ଟିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲେ। ଠିକ ଅଛି, କେବେ ନା 1932ରେ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲେ। ଏଇଟାକୁ କେବେ ଆଣିଥିଲେ ଦେଖ, ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲେ ରାମସେ ମ୍ୟାକଡୋନାଲ୍ଡ। ଇଏ ଅଗଷ୍ଟ 16, 1932ରେ ଡିକ୍ଲେୟାର କଲେ। ଠିକ ଅଛି, ଇଲେକ୍ଟୋରେଟ୍ ଟୁ ରିପ୍ୟୁ ଫର 20 ଇୟର୍ସ, 20 ବର୍ଷ ପାଇଁ, with 71 ସ୍ପେଶାଲ ସିଟ୍ସ ଇନ୍ ପ୍ରୋଭିନ୍ସିଆଲ ଲେଜିସ୍ଲେଚର। ପ୍ରୋଭିନ୍ସିଆଲ ମାନେ କ'ଣ? ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେବୁଲ। ମୁଁ ଯେମିତି କହିଛି ବ୍ରିଟିଶର ସେତେବେଳେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ଥିଲା, ଷ୍ଟେଟ୍ ନଥିଲା। ଆଉ ପ୍ରିନ୍ସଲି ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଲଗା ଥିଲେ, ଆଉ ବ୍ରିଟିଶ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭିନ୍ସିଆଲ ଲେଜିସ୍ଲେଚର। ତ ଏଇଟା ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେବୁଲରେ ସେ କହିଲେ 71ଟା ଟୋଟାଲ ସିଟ୍ ରିଜର୍ଭ ରହିବ, ଯୋଉଠି ମାନେ କେବଳ ଡିପ୍ରେସ୍ଡ କ୍ଲାସ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଇଲେକ୍ଟ କରିବେ ହେଲା। ତ ଗାନ୍ଧୀ ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଇଏ କଲେ ପରପେଚୁଆଲ ଫାଷ୍ଟ ଅନ୍ ଟୁ ଡେଥ୍, ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଇଏ କେବେ? ସେପ୍ଟେମ୍ବର 20, 1932। ଦେଖ, ଏଇଟା ଅଗଷ୍ଟ 16ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 20, ପାଖାପାଖି ମାସେ 4 ଦିନ ପରେ ପୁନାରେ ସେ ଜେଲରେ ଥିଲେ, ଅପୋଜିଂ ଦ ଆୱାର୍ଡ ଆଜ ଇଟ୍ ଉଡ୍ ଡିସରପ୍ଟ ହିନ୍ଦୁ ସୋସାଇଟି ଆଣ୍ଡ ନଟ୍ ମିୟରଲି ଦ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ଅଫ ଡିପ୍ରେସ୍ଡ କ୍ଲାସେସ୍। ତ ଡିପ୍ରେସ୍ଡ କ୍ଲାସଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅପେକ୍ଷା ଏଇଟା ହିନ୍ଦୁ ସୋସାଇଟି ପ୍ରତି ବିପଦ ବୋଲି ସେ କହିଲେ। ତାପରେ ଏଇ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ହେଲା, ମନେ ରଖ, ଆଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାକଡୋନାଲ୍ଡ ଡିକ୍ଲେୟାର କଲେ ତାଙ୍କୁ ଡିପ୍ରେସ୍ଡ କ୍ଲାସ, ଆଉ ତାଙ୍କର ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ କିଏ ଥିଲେ? ଆମ୍ବେଦକର। ତ ଆମ୍ବେଦକର ସେଟାକୁ ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ। ଓକେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗାନ୍ଧୀ ଅନ୍ ଟୁ ଡେଥ୍ ମାନେ ଫାଷ୍ଟିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ, ତ ଆଉ ଆଙ୍କ ପାଖରେ, ଆମ୍ବେଦକର ପାଖରେ କିଛି ବି ୱେ ନଥିଲା। ତ ସିଏ ଯାଇକିରି ଆଉ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକ୍ଟ କଲେ ପୁନେରେ ଥିଲେ ନା ଆମର କିଏ, ପୁନା ଜେଲରେ ଥିଲେ ଗାନ୍ଧୀ। ତ ପୁନାରେ ହେଲା ବୋଲି ନା ପୁନା ପ୍ୟାକ୍ଟ କେବେ? ସେପ୍ଟେମ୍ବର 4। ତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 4 ମନେ ରଖିବାର ଅଛି। ଫାଷ୍ଟିଂ ତ ଏମିତି ନାହିଁ 20 ଦିନ, ମାସେ 2 ମାସ ହେଇଥିବ, ବସ୍ 4 ଦିନରେ ହିଁ, 4 ଡେଜରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଇଫେକ୍ଟ ଆସିଗଲା। ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିକିରି ଆମ୍ବେଦକର ଡିସାଇଡ୍ କଲେ ଯେ ନାଇଁ, ଆଉ ଆମର ସେପାରେଟ ଇଲେକ୍ଟୋରେଟ୍ କରିବେନି, ବଟ୍ ରିଜର୍ଭ ସିଟ୍ ରହିବ। ଏବେ ଯୋଉ ରିଜର୍ଭେସନ ସିଷ୍ଟମ ଅଛି, 71ରୁ 148 ରିଜର୍ଭ ସିଟ୍ ରହିଲା। ଆଣ୍ଡ ମାନେ ସେଠି ଏଇ ଦଳିତ ବା ଡିପ୍ରେସ୍ଡ କ୍ଲାସ ହିଁ ରହିବେ, ବଟ୍ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବେ ସମସ୍ତେ, ଯେମିତି ଏବେ ଅଛି ହେଲା। ଆଣ୍ଡ ଅପ୍ ଟୁ 18% ଇନ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଲେଜିସ୍ଲେଚର। ତ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଲେଜିସ୍ଲେଚରରେ ବି ରହିଲା, ଆଉ 148 ପ୍ରୋଭିନ୍ସିଆଲ ଲେଜିସ୍ଲେଚରରେ ବି ରହିଲା। ଏ ସିଷ୍ଟମ ଦ୍ୟାଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ ଟୁଡେ। ଏବେ 84ଟା ଏସସି, 47ଟା ଏସଟି ସିଟ୍ ଇନ୍ ଲୋକସଭା ଆମର। ତ
ତ ଡିପ୍ରେସ୍ଡ କ୍ଲାସ୍ ମାନେ କିଏ ଏସି ପ୍ଲସ୍ ଏସଟି। ଏବେ ଆମର କେତେଟା 84ଟା ଆଉ 47ଟା ଇଏ। ତ ଏବେ କେତେଟା ଅଛି 4 4 11 1 5 8 13 131ଟା ସିଟ୍ ଏବେ ରିଜର୍ଭଡ ଅଛି। ବୁଝିଲ? ତ ଏଇଟା ଗଲା। ଦେନ୍ ଏବେ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଥିଲା କି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ଓଡ଼ିଶାର କୋଷ୍ଟାଲ ଏରୋଜନଟା ଏ ଷ୍ଟଡି ବାଇ ନ୍ୟାସନାଲ ସେଣ୍ଟର ଫର କୋଷ୍ଟାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଏନସିସିଆର କହିଛି କି ହାଜ୍ ଫାଉଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆରାଉଣ୍ଡ 28% ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶାର 564 କିଲୋମିଟର କୋଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ ହେଲା 564 କିଲୋମିଟର କୋଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ ଏରୋଜନ 28% ଏରୋଜନ। ତ ଏମିତିଆ ଡାଟା ଓଡ଼ିଶା ରିଗାର୍ଡିଂ ତ ପକେଇ ଦେଇପାରେ। ଏଇ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଏରୋଜନ ତ 28% ଏରୋଜନ ହେଇଯାଇଛି ହେଲା। ତାପରେ କଣ ସବୁ ଗଞ୍ଜାମ ପୁରୀ ଜଗତସିଂହପୁର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବାଲେଶ୍ୱର ଏସବୁ ଏମିତି ଅଛି। କାହିଁକି ଓଡ଼ିଶାର ଭଲନରେବିଲିଟି କାହିଁକି ଅଧିକା ଅଛି ନା ସାଇକ୍ଲୋନ ଷ୍ଟର୍ମ ସର୍ଜ ସି ଲେବୁଲ ରାଇଜ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ସେଡିମେଣ୍ଟ ଡାଇନାମିକ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଏତେ ପଢ଼ିବାର ନାହିଁ। ତ ଖାଲି 28% ଏରୋଜନ ଅଛି ବୋଲି ମନେ ରଖ। ଦେନ୍ ରୟାଲ ନାଭାଲ ନେଭି ରୟାଲ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନେଭି ଅପରାଇଜିଂ 1946 RIN କହୁଛନ୍ତି RIN। ଏଇଟା ମୁଁ ମୋର ହିଷ୍ଟ୍ରି କ୍ଲାସେସରେ କହିଥିଲି ଗୋଟେ ସେପାରେଟ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆମର ସାଡ଼େ ମାଉଣ୍ଟ ପେଟେନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ହବା ଆମେ ଯାଉଥିଲେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିଲେ ତ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ମ୍ୟୁଟିନି ବା ଛୋଟ ଚାପ୍ଟର ହେଇଥିଲା ରୟାଲ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନେଭି ଅପରାଇଜିଂ। କଣ ନା ଆମର ଯୋଉ ନେଭିରେ ରୟାଲ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନେଭି ମାନେ ଗୋଟେ ରେଜିମେଣ୍ଟ ଥିଲା ନେଭିର ସେଥିରେ ଯୋଉମାନେ ଇଣ୍ଡିଆର ସୋଲଜର ମାନେ ଥିଲେ ତ ତାଙ୍କ ସେମାନେ ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଟିନି କରିଥିଲେ ହେଲା। ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇଭେଣ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖିବେ। ଫେବୃଆରୀ 1946 ହେଇଥିଲା revisited and its role in demonstrating growing national consciousness। ଏବେ ଆସିଛି ଫେବୃଆରୀ 1946 ବମ୍ବେରେ ହେଇଥିଲା ହେଲା ୱିଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନାଭାଲ ରେଟିଂସ୍ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟିଂ ଏଗେନଷ୍ଟ କଣ ପାଇଁ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରିଥିଲା ଏଇଟା ଦେଖ ପୁଅର ଫୁଡ୍ ରେସିଆଲ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ ମାନେ ଯୋଉ ବ୍ରିଟିଶକୁ ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆଙ୍କ ଭିତରେ ଇନଆଡେକୁଏଟ୍ ସର୍ଭିସ କଣ୍ଡିସନ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୟୁମିଲିଏଟିଂ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଅନଇକ୍ୱାଲ ଥିଲା ଆଉ ହ୍ୟୁମିଲିଏଟ୍ କରୁଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ। ଦ ମୁଭମେଣ୍ଟ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ଟୁ ଶିପ୍ସ ଆଣ୍ଡ ନାଭାଲ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ବମ୍ବେ କରାଚି and other locations involving thousands of ratings। ସବୁ ଜାଗାରେ ଯୋଉଠି ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ ମାନେ ପୋଷଣ ଥିଲେ ସବୁ ଜାଗାକୁ ଏଇଟା ଗଲା। The sailors adopted nationalist slogans and symbols and expressed solidarity with the wider anti-colonial struggle। Sections of worker, student, civilian ସବୁ ଏଟାକୁ ଜଏନ୍ କରିଥିଲେ। ତ ଏସବୁ ଫେବୃଆରୀ 1946 ବୋଲି କ୍ରୋନୋଲୋଜିକାଲ ଗୋଟେ ମନେ ରଖିଥିବେ। ତ ତାର ଇଫେକ୍ଟ କଣ ହେଇଥିଲା ଆଇଏନ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସବସିକ୍ୱେଣ୍ଟ ଟ୍ରାଏଲ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟେଡ୍ ଟୁ ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ବ୍ରିଟିଶ କନସର୍ନସ ଅବାଉଟ ଦ ଲୟାଲିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍ମଡ ପର୍ସନାଲ। ଆପଟରୁ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଭାବିଲେ ଯେ ଆର୍ମ ପର୍ସନାଲ ଆମ ପ୍ରତି ଲୟାଲ ହେବେ କି ନାହିଁ ସେମାନେ ବି ଆଗକୁ ଯାଇକି କିଛି କରିଦେବେ କି ନାହିଁ। ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଧୀରେ ଧୀରେ ହେଇଥିଲା। ତ ଏଇଟା ଗଲା। ଦେନ୍ ଅଶୋକ ଏରା ସ୍ତୂପ ଉଜ୍ଜୈନ ବିଶ୍ୟ ତେକ୍ରିରେ ଉଜ୍ଜୈନ ବୈଶ୍ୟ ତେକ୍ରି ଏଇଠି ମିଳିଛି। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଏପଟ ଦେଇଛି ଆମର ତ ଆନସିଏଣ୍ଟ ଆଉ ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ କଲଚର ତ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଖାଲି ମନେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ବୈଶ୍ୟ ତେକ୍ରି ଇନ୍ ଉଜ୍ଜୈନରେ ଏଇଟା ମିଳିଛି ବୋଲି ରିଷ୍ଟୋରେସନ ଗୋଟେ ଚାଲିଛି। ଦେନ୍ ହର ମାଙ୍ଗ୍ରୁଭ ଫରେଷ୍ଟ ହର ମାଙ୍ଗ୍ରୁଭ ଫରେଷ୍ଟ କୋଉଠି ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ ଅଏଲ ସ୍ପିଲ୍ ହେଇକିରି ସେଠି ଚାଲିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସେଇଟା କୋଉଠି ଅଛି ସେଇଟା ଇରାନରେ ଅଛି। ଏଇଟା ଇରାନ ହର ମାଙ୍ଗ୍ରୁଭ ଫରେଷ୍ଟ ହେଲା। ତ ଏଇଟା ଆମର ବଡ଼ ବଡ଼ ସବୁଠୁ କଣ ଆମର ସୁନ୍ଦରବନ ଜାଣିଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦରବନ ତାପରେ ଆମର ପିଚାଭରମ ତ ଏସବୁ ଆମର ନାଁ ସବୁ ଅଛି ଯୋଉଠି ଆମର ମିଳନ୍ତି ମ୍ୟାଙ୍ଗ୍ରୋଭ ଫରେଷ୍ଟ। ଓକେ ତ ଏସବୁ ଜାଣିଲେ ଫରେଷ୍ଟ ରିକଗ୍ନାଇଜ ୟୁନେସ୍କୋ ବାୟୋସ୍ଫିୟର ରିଜର୍ଭ ଆଣ୍ଡ ସପୋର୍ଟ ମାଇଗ୍ରେଟୋରୀ ୟୁନେସ୍କୋ ବାୟୋସ୍ଫିୟର ରିଜର୍ଭ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ତ ଏବେ ତା ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି। ତ ମାଙ୍ଗ୍ରୋଭ ସଲ୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଯୋଉ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଯୋଉ ସବୁ ଗଛ ହୁଏ ମାନେ ଏମିତି ଧର ଅଛି ଏମିତି ପାଣି ଅଛି ସିଏ ତାର ମୂଳଟା ପାଣି ଭିତରେ ଥିବ ଆଉ ଏଠି ଗଛ ଏମିତି ବେଶୀ ହାଇଟ୍ ବାଲା ନଥିବ ଝଙ୍କା କରେ ଆମର ପୁରୀ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜଗତସିଂହପୁର ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଛି ହେଲା ଯୋଉ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଦେଖିବେ। ତାପରେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଏନର୍ଜି ଗଭର୍ନାନ୍ସ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରିଗାର୍ଡିଂ ତମେ ତ ଜାଣିଛ ପ୍ରଥମେ ଶାନ୍ତି ଆକ୍ଟ ଏବେ ଆସିଛି ସଷ୍ଟେନେବଲ ହାର୍ନେସିଂ ଅଫ ଶାନ୍ତି ଆକ୍ଟ। ଏଇଥିରେ କଣ ପାଇଁ ନା ଏଥିରେ ପ୍ରାଇଭେଟ ପ୍ଲେୟାର ମାନଙ୍କୁ ଇନକ୍ଲୁଡ କରାହଉଛି ସେମାନେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ କରିବେ। ତ ଏଥିରେ ଗଭର୍ନାନ୍ସ ଆମର ଏଥିରେ ମେନ୍ ଗଭର୍ନାନ୍ସ କେ ଦେଖ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ ଆଟମିକ ଏନର୍ଜି ସେଟା 1954ରେ ହେଇଛି। ତାପରେ ଫଙ୍କସନ କଣ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ରିସର୍ଚ୍ଚ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଉ ଆଟମିକ ଫୁଏଲ ସାଇକେଲ ଏସବୁ ଭିତରେ କାମ କରିବ। ତାପରେ ଆଟମିକ ଏନର୍ଜି ରେଗୁଲେଟରୀ ବୋର୍ଡ ଗୋଟେ ଅଛି ସେ କେବେ ହେଇଛି ସେଇଟା ମନେ ରଖ ଆମର ହେଇଛି 1983ରେ ହେଇଛି। ଆଟମିକ ଏନର୍ଜି ଆକ୍ଟ ଅଣ୍ଡରରେ ରେଗୁଲେଟରୀ ବଡି କରାଯାଇଥିଲା 1983ରେ। ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ତ ନ୍ୟାସନାଲ ସେଫ୍ଟି ୱାଚ ଡଗ ଏଇଟା ସେଫ୍ଟି କେତେ କଣ
ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ସେସବୁ ସେଫ୍ଟି କୋଡ୍ ଦବ, ରେଗୁଲେଟରୀ କନସେଣ୍ଟ ଦବ। ତ ଏସବୁ ତାର କାମ। ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଏନର୍ଜି ମିଶନ ଆମର 2025-26ରେ ଆନାଉନ୍ସ କରାହେଇଛି ବଜେଟରେ ଫର ଡିଜାଇନ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଡେପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଅଫ ସ୍ମଲ୍ ମଡୁଲାର ରିଆକ୍ଟର। ସ୍ମଲ୍ ମଡୁଲାର ରିଆକ୍ଟର କଣ? ମାନେ ଆମର ଗୋଟେ ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଅଛି ଧର ହେଲା, ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଅଛି ତା ପାଇଁ ଛୋଟ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସେ ଆକୁ ପାୱାର ଦବ ହେଲା। ତ ଏଇଟା ସ୍ମଲ୍ ମଡୁଲାର ରିଆକ୍ଟର। ଏମାନେ ଆଉ ବାକି କୋଉଠୁ ଆଣିବେନି। ତ ଏବେ ଟାର୍ଗେଟ କଣ ଆଟଲିଷ୍ଟ 5 ଇଣ୍ଡିଜିନିୟସ୍ ଡିଜାଇନ। ତ 2033 ସୁଦ୍ଧା 5ଟା କରାହେଇଛି ଟାର୍ଗେଟ ବୋଲି ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। 20,000 କରୋଡ଼ ଆକୁ ଦିଆହେଇଛି ଏଇ ମିଶନ ପ୍ରତି। ତ 2033 ସୁଦ୍ଧା ଆଟଲିଷ୍ଟ 5ଟା। ତ ଏମିତି ତ ଯୋଉ ଆଟମିକ ଏନର୍ଜି ରେଗୁଲେଟରୀ ବୋର୍ଡର ବୋର୍ଡ କମ୍ପୋଜିସନ କିଏ? ଫୁଲ ଟାଇମ ଚେୟାରମ୍ୟାନ, ଏକ୍ସ ଅଫିସିଓ ମେମ୍ବର, 4ଟା ପାର୍ଟ ଟାଇମ ମେମ୍ବର ଆଉ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଏମିତି ରୁହନ୍ତି। ତ ଆଉ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କିଏ? ଆମ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସବୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କିଏ କରିବ? ରିସର୍ଚ୍ଚ ବଗେରା ବାର୍କ ହେଲା। ତ ଇଏ ସବୁ ବାର୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ତ ବାର୍କ AERB ଏସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ଆମର 100 ଗିଗାୱାଟ ରଖା ହେଇଛି ଟାର୍ଗେଟ କେବେ ସୁଦ୍ଧା? 2047 ସୁଦ୍ଧା। ଏଇଟା ତ ମୁଁ କହିଛି ବାରମ୍ବାର। ତ ଏତିକି ସବୁ ଜିନିଷ ଛୋଟ ମୋଟ ଜାଣିବାର ଅଛି। ତ ନେକ୍ସଟ ଯିବା 18 ତାରିଖକୁ। ଓକେ, 18 ତାରିଖ କଣ କଲା? ଶକ୍ତି କି ସପ୍ତଧାରା ଭିଜନ। ଏବେ ସପ୍ତଧାରା ମୁଁ କହିଦେଲି କଣ ସବୁ ସେଥିରେ ମାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସେ ସବୁ ଥିଲା 7ଟା ମନେ ରଖିବେ। ତା ଅଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଅଛି ଆମର ଲଖପତି ଦିଦି। ଏଇଟା ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଲଖପତି ଦିଦି ସ୍କିମ୍। ଏଥିରେ କଣ ନା ଆମର ଓମେନ୍ SHG ମାନଙ୍କୁ ବା ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନର ମାନଙ୍କୁ ଦିଆହବ, ହେଲ୍ପ କରାହବ ଯୋଉମାନେ ସେମାନେ ଟଙ୍କା ଉତ୍ପାଦନ ବା ଲାଇଭଲିହୁଡ ଇଏ କରିକି ଲାଇଭଲିହୁଡ କରିକି ସେମାନେ ଟଙ୍କା କମେଇବେ, ଲକ୍ଷପତି ହେବେ ବୋଲି। ତ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ପଏଣ୍ଟ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ। ଟାର୍ଗେଟ କେତେଟା? ଟାର୍ଗେଟ 3 crore ଲକ୍ଷପତି ଦିଦିକୁ ଆମ ଟାର୍ଗେଟ କରାହେଇଛି। 3 crore ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି। ନ୍ୟୁ ଟାର୍ଗେଟ କେତେ? 6। ତ ଏଇଟା 3 ଥିଲା, ଏଇଟାକୁ 6 କରିଦିଆହେଇଛି। ଓକେ, ତ ଆ ଅଣ୍ଡରରେ ମନେ ରଖିବେ। ତାପରେ 12th ବ୍ରିକ୍ସ ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ ମିନିଷ୍ଟର ମିଟିଂ ହେଇଯାଇଛି ସେଇଟା। ଆଉ ମୁଁ ଏଇଟା ଆଣିବି ଆଉ ପୂର୍ବ ଥର କୋଟା ଥର ବ୍ରିକ୍ସରେ ଯେତେ ଯେତେ କୋଉଠି ହେଇଛି ମିଟିଂ ସେଇଟା ଦେଖିଦେବେ। ସେଇଟା ମ୍ୟାଚ୍ କଲମ A କଲମ B ପକେଇ ଦେଇପାରେ। ଓକେ, ତ ଏଇଟା ଆମର ବ୍ରିକ୍ସ ମିଟିଂ ହବ ଏଇ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ। ସେବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ କରିକି ଦେଇଦେବି, ଗ୍ରୁପରେ ଛାଡ଼ିଦେବି ଆଉ ଡିସ୍କସ୍ ବି କରିଦେବି। ସେଇଟା ମନେ ରଖିଦବା। ଏଇଟା ଖାଲି ବାସ୍ ମୁଁ କହିଦେଇଛି ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ ମିଟିଂ ହେଇଛି ବୋଲି ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଇଣ୍ଡିଆର କୋକୋନଟ୍ ସେକ୍ଟର। କୋକୋନଟ୍ ସେକ୍ଟର ମନେ ରଖିବେ କେରଳ ହଉଛି ଫାଷ୍ଟ ଏରିଆ ଅଣ୍ଡର କଲ୍ଟିଭେସନରେ। ତାମିଲନାଡୁର ପ୍ରଡକ୍ସନ ଅଧିକ। ତ କେରଳରେ ଏରିଆ ଅଧିକା ଅଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଡକ୍ସନ ତାମିଲନାଡୁରେ ଅଧିକା, କାରଣ ଗୋଟେ ଗଛରେ ଅଧିକା ହଉଥିବ। ଆଉ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟିରେ ମାନେ ଏରିଆ ୱାଇଜ ପ୍ରଡକ୍ସନରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଫାଷ୍ଟ। ତ ଏମିତି କିଛି ଯଦି ପକେଇ ଦେଇପାରେ ତ ଦେଖିଦିଅ। ତାପରେ ନ୍ୟାସନାଲ ସ୍ପୋର୍ଟସ ଆୱାର୍ଡ 2025। ତ ଭେଟରାନ ଇଣ୍ଡିଆନ ଫୁଟବଲର ଇସାଇହା ଅରୁମୈନଙ୍ଗମ ମୈନାୟଗମ will be honored with ଅର୍ଜୁନ ଆୱାର୍ଡ ଲାଇଫ ଟାଇମ ଆୱାର୍ଡ ପାଇବେ ଇସାଇୟା। ତ କେମିତି ମନେ ରଖିବା? ଲାଇଫ ଟାଇମ ପାଇଁ ଯିଏ ମସିହା କୁହନ୍ତି ଯେ ଲାଇଫ ଟାଇମ ପାଇଁ ଯେ ଭଲ କାମ କରନ୍ତି ଯେ ମସିହା, ତ ଇସାଇହା। ତ ଲାଇଫ ଟାଇମ ଅର୍ଜୁନ ଆୱାର୍ଡ। ଇଣ୍ଡିଆନ ପ୍ରିମିୟର ଓମେନ୍ସ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଡବଲ ପେୟାର କିଏ? ତ୍ରିଶା ଜୋଲି ଆଉ ପୁଲେଲା ଗାୟତ୍ରୀ ଗୋପୀଚାନ୍ଦ along with 15 other sports person from various discipline will be presented the Arjuna Award for outstanding performance in sports and games। स्पोर्ट्स और गेम रे से पाइबे। एथलेटिक कोच परवीर सिंह, बॉक्सिंग कोच छोटेलाल यादव और शूटिंग कोच नेहा नंदकुमार चौहान प्रेजेंटेड द्रोणाचार्य अवार्ड से पाइबे। तो द्रोणाचार्य अवार्ड का हमर कोच मानू दिया जाए तो परवीर सिंह ଆଉ ନେହା ନନ୍ଦୁକର ଚୌହାନ ଆଉ ଛୋଟେଲାଲ ୟାଦବ। ଏମିତି ସବୁ ଆଉ ମନେ ରଖିବ ଏଭ୍ରି ଇୟର ଏଇଟା ଦିଆଯାଏ ସ୍ପୋର୍ଟସରେ ଆଉ ଏ ପାଇଁ। ତ ଆର୍ମି ପାରାଲିମ୍ପିକ ନୋଡ ପୁନେ, ଏଇଟା ପୁନେରେ ଯୋଉ ଅଛି ଆର୍ମି ପାରାଲିମ୍ପିକ ନୋଡ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଖେଲ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେ ପାରାଲିମ୍ପିକ ନୋଡ ପୁନେର ଯିଏ ଆର୍ମି ପାରାଲିମ୍ପିକ ତାଙ୍କୁ ଖେଲ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯିବ। ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିଦେବେ ହେଲା, ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। पुणे रो आर्मी पैरालंपिक नोट कॉर्पोरेट एंटिटी को दिया जाए और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज प्लेड ए विजिबल रोल इन एरिया। माने गवर्नमेंट रो नुहे बट से माने खेल ପାଇଁ बहुत किछि करछन्ती तो तांको दिया जाए। तो एटा मन रखिबे। ऑल इंडिया गर्ल्स हाई अल्टीट्यूड लॉन्ग ट्रेक ता ना होची अपराजिता परंगला 2026। अपराजिता नाटा मन रखिबे। एटा काहे कि पूरा गर्ल्स मानकर गोटा ग्रुप करा जे हाई अल्टीट्यूड ट्रेकिंग करिवे हैला। न्यू दिल्ली परमिशन 250 किलोमीटर लॉन्ग पारंगला पास containing Sipti Valley of Himachal Pradesh with
ଚାଙ୍ଗଥାଙ୍ଗ ରିଜିଅନ୍ ଅଫ୍ ଲାଦାଖ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରୁ ଲାଦାଖ ସେ ପୁରା ଯିବେ 250 କିଲୋମିଟର ଟ୍ରେକିଂ, ସେଟା 30 ଦିନ ଧରିକିରି ଯିବେ ହେଲା। ତ ସେଇଟା ପୁରା ଓମେନ୍ ମାନଙ୍କର ଖାଲି କରାଯାଇଛି, ଗାର୍ଲସ ମାନଙ୍କର ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଅପରାଜିତା ପାରାଙ୍ଗଲା 2026। ତ ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିଦେବେ। 28 girls select ହେଇଛନ୍ତି, led by 3 women officer representing the 3 services। 3 services କିଏ? ଯୋଉ ଆମର ଆର୍ମି, ନେଭି ଆଉ ଏୟାରଫୋର୍ସ। ତ ଏଇଟା ହେଲା। ତାପରେ ଏଇଟା ଗଲା 18 ତାରିଖର। ତାପରେ 19 ତାରିଖର ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁ ହୋଷ୍ଟ 5th କୋଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ଗ୍ଲୋବାଲ ସମିଟ୍ ଇନ୍ ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଫେବୃଆରୀ 2027ରେ। ତ କୋଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ଗ୍ଲୋବାଲ ସମିଟ୍ 5th ହବ ଇଣ୍ଡିଆରେ। ତ ଏଇଟା ହେଲେ ଦେଖିଦବା, ବଟ୍ ଏବେ ମନେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ କେବେ ପକେଇ ଦେଇପାରେ। AIIA launches Garbhini Mitra କୋର୍ସ ଟୁ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥେନ୍ ଆୟୁର୍ବେଦ ବେସ୍ଡ ମ୍ୟାଟର୍ନାଲ ୱେଲନେସ୍। ଗର୍ଭିଣୀ ମାନେ ମ୍ୟାଟର୍ନାଲ, ଯୋଉ ମା ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଅଛି, ତ ତାଙ୍କର ଗର୍ଭିଣୀ ମିତ୍ର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆୟୁର୍ବେଦ ବେସ୍ଡ ସଲ୍ୟୁସନ ପାଇଁ ଏଇଟା କରାହେଇଛି। AIIA କଣ? ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଆୟୁର୍ବେଦ। କୋଉଠି ଅଛି? ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଛି। ଅଟୋନୋମସ୍ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ କ୍ରିଏଟିଂ ଟ୍ରେନ୍ ପର୍ସନାଲ ଟୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ହେଲ୍ଥ ଏଜୁକେସନ। ମାନେ ଆୟୁର୍ବେଦର ଯୋଉମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏସବୁରେ ପ୍ରମୋଟ କରିବା ପାଇଁ କରାହେଇଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ। ସେକେଣ୍ଡ, ବ୍ରିକ୍ସ ଟୁରିଜିମ୍ ୱାର୍କିଂ ଗ୍ରୁପ ଜୟପୁରରେ ହେଲା। ବ୍ରିକ୍ସ ୟୁଥ କାଉନସିଲ ମିଟିଂ ଆଣ୍ଡ ବ୍ରିକ୍ସ ୟୁଥ ସମିଟ୍ ଗାନ୍ଧୀନଗର ଗୁଜୁରାଟରେ, ୟୁଥ ମାନେ ଗୁଜୁରାଟକୁ ଗଲେ। ତାପରେ ବ୍ରିକ୍ସ ଏଇଥ ଓସେନ୍ ଆଉ ପୋଲାର ସାଇନ୍ସ କୋଉଠି ହେଇଥିବ? ଏଇଟା ତ କମନ, ଆମର ନ୍ୟାସନାଲ ସେଣ୍ଟର ଫର ପୋଲାର ଆଣ୍ଡ ଓସେନ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ NCPOR, ଏଇଟା ଗୋଆରେ ଅଛି ଯୋଉ, ତାକୁ ହେଇଛି, ସେଇଠି ହେଇଛି ଏଇଟା। ତାପରେ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ନଶା ମୁକ୍ତ ଭାରତ ଅଭିଯାନ ପୋର୍ଟାଲ ସକ୍ସେସଫୁଲି ମାଇଗ୍ରେଟେଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ଆର୍ଲିୟର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟୁ ସମାବେଶ ପୋର୍ଟାଲ। ଦେଖ, ଆର୍ଲିୟର ଯୋଉ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ନଶା ମୁକ୍ତ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଲିଷ୍ଟ ବନା ହଉଥିଲା ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ ପୋର୍ଟାଲଟା, ଏବେ ତାକୁ କରାହେଇଛି ସମାବେଶ ପୋର୍ଟାଲ। ନୂଆକିରି କରାହେଇଛି। ସେଥିରେ ଯାହା ଥିଲା ଏଠିକି ସବୁ ଡାଟା ପଳେଇ ଆସିଛି, ତ ସେଥିରେ ନୂଆ କରାଯିବ। এটা ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ସୋସିଆଲ ଜଷ୍ଟିସ କରୁଛି। ଆଉ ମନେକେ ସମାବେଶ ପୋର୍ଟାଲ, ସମାବେଶ କଣ ପାଇଁ? ନଶା ମୁକ୍ତ ଭାରତ ଅଭିଯାନରେ। ତାପରେ ଆସିଲା 20 ତାରିଖର। ହଁ, 20 ତାରିଖରେ ଆସିଲା ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁ ହୋଷ୍ଟ 5th, ତ ଏଇଟା ତ ମୁଁ କହିଲି 5th କୋଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ଗ୍ଲୋବାଲ ସମିଟ୍ ଏଇଟା ହବ। ତାପରେ 31st ମିଟିଂ ଅଫ୍ ସାଉଦର୍ନ ଜୋନାଲ କାଉନସିଲ ଇନ୍ ମହାବଳୀପୁରମ୍, ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ। ଜୋନାଲ କାଉନସିଲର ମାନେ ସାଉଦର୍ନ ଜୋନାଲ କାଉନସିଲ, ତ ତାର 31st ମିଟିଂ ହେଇଛି ମହାବଲୀପୁରମ୍ ତାମିଲନାଡୁରେ ହେଇଛି ହେଲା। ତ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ଆମର ଏଠି କିଛି ଜାଣିଦବା ଜୋନାଲ କାଉନସିଲ ବିଷୟରେ। ଜୋନାଲ କାଉନସିଲ ପ୍ରଥମଟା ହେଲା, ଏଟା ଷ୍ଟାଚୁଟୋରୀ ବଡି। ଷ୍ଟାଚୁଟୋରୀ ବଡି ମାନେ ଲ କରି କରାହେଇଛି, କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନରେ ମେନସନ ନାହିଁ। ଏଟା କଣ ପାଇଁ ଅଛି? ମନେ ରଖିବ, ଏଟା କୋଅପରେଟିଭ ଫେଡେରାଲିଜିମ। ତ କୋଅପରେଟିଭ ଫେଡେରାଲିଜିମ କଣ? ଫେଡେରାଲିଜିମ ମାନେ କଣ? ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଛି ତମକୁ, ଫେଡେରାଲିଜିମ ମାନେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଲେବୁଲ ଅଫ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ଫେଡେରାଲିଜିମ ମାନେ କଣ? ଫେଡେରାଲ ମାନେ ୟୁନିୟନ, ତାପରେ ହେଲା ଷ୍ଟେଟ, ୟୁନିୟନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ରହିବେ, ସିଏ ତା ପାୱାର ସେୟାର ହବ, ଏଟାକୁ ଫେଡେରାଲିଜିମ କହନ୍ତି। ଆଉ ଫେଡେରାଲିଜିମ ଦି ପ୍ରକାର ଅଛନ୍ତି, କୋଅପରେଟିଭ ଆଉ କମ୍ପିଟିଟିଭ। କୋଅପରେଟିଭ ମାନେ ଏଠି ଯୋଉ ଷ୍ଟେଟ ସେଣ୍ଟର ଷ୍ଟେଟ ଏମାନେ ସବୁ ସହଭାଗିତାରେ ନିଜେ, ଇଏ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ସିଏ ତାକୁ ସହଯୋଗ କରିବ, ଏଟା କୁହନ୍ତି କୋଅପରେଟିଭ ଫେଡେରାଲିଜିମ। କମ୍ପିଟିଟିଭ ମାନେ ମାନେ ସେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ କମ୍ପିଟିସନ କରିବେ, ଷ୍ଟେଟ ଭର୍ସେସ ଷ୍ଟେଟ। ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଯୋଉ ସବୁ ବାହାରୁଛି, ଇଏ ଷ୍ଟେଟ ତାଠାରୁ ପଛରେ, ସିଏ ପଛରେ, ସେଗୁରା କଣ? ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଆମର କମ୍ପିଟିଟିଭ ଫେଡେରାଲିଜିମ ହେଲା। ତ ଏ ଦି ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବେ। କିଛି ବି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଲେ ଯେମିତି କରିପାରୁଥିବେ, ଯିଏ ବୁଝି ନ ପାରୁଛ ମତେ ପଚାର। ତାପରେ ଏଠି ଜୋନାଲ କାଉନସିଲ ହେଲା ଆମର ଷ୍ଟାଚୁଟୋରୀ ବଡି। ତ ତାର ଆକ୍ଟ ଟା କଣ? କୋଉ ଆକ୍ଟ ଅଣ୍ଡର ହେଇଛି? ମନେ ରଖିବେ, ଷ୍ଟେଟ୍ସ ରିଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଆକ୍ଟ 1956 ହେଲା, ତାରି ଅଣ୍ଡର ହେଇଛି। ତ ଆମର କେତେଟା ଜୋନାଲ କାଉନସିଲ ଅଛି? 5ଟା ଅଛି ହେଲା, 5ଟା ମନେ ରଖିବେ। ତ 5ଟା କଣ କଣ ଥିବ? ନର୍ଥ, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ, ଇଷ୍ଟର୍ନ, ୱେଷ୍ଟର୍ନ ଆଉ ସାଉଦର୍ନ, ଏମିତି ଚାରି ଦିଗରେ 4ଟା, ମଝିରେ ଗୋଟେ। ତ ଆମର ଓଡିଶା ଟା କୋଉଠି ଅଛି? ଓଡିଶା ଟା ମନେ ରଖିବେ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣରେ ଅଛି ଓଡିଶା ଟା। ଓକେ, ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡିଶାରେ 5ଟା, ବିହାର, ଝାଡଖଣ୍ଡ, ଓଡିଶା, ଏମିତି ଅଛି। ତ ଏଇଟା ଗଲା। ତାହେଲେ ଆଙ୍କର ଚେୟାରମ୍ୟାନ କିଏ? ମନେ ରଖିବାର, ଚେୟାରପର୍ସନ ହେଉଛନ୍ତି ହୋମ ମିନିଷ୍ଟର। ହୋମ ମିନିଷ୍ଟର ଚେୟାରପର୍ସନ ହଉଛନ୍ତି ହୋମ ମିନିଷ୍ଟର। ଆଉ ସବୁ ସିଏମ ମାନେ ହଉଛନ୍ତି ମେମ୍ବର୍ସ। ଆଉ ଆଉ ସବୁ ଷ୍ଟେଟ ରୁ ଦି ଜଣ, ଇଚ ଷ୍ଟେଟ ରୁ
ଦି ଜଣ ନୋମିନେଟ୍ ହେଇକିରି ଆସିଥାନ୍ତେ, ନୋମିନେଟେଡ୍ ହେଇକି ଆସିଥାନ୍ତେ ହେଲା। ଆଉ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର, ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଫ୍ ୟୁଟି ଯୋଉଠି ଥିବେ ସେମାନେ ବି ମେମ୍ବର ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ। ତ ଏମିତି ଥାନ୍ତି। କୋଅପରେଟିଭ ଫେଡରାଲିଜିମ୍, ଷ୍ଟେଟ୍ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ଯଦି କିଛି ଅଛି ତାକୁ ସଲ୍ଭ କରିବା, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷରେ ଏଟା କାମ କରେ। ଓକେ। ଆଉ ଆଉ ମନେ ରଖିବ, ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କାଉନସିଲ୍ ଗୋଟେ ଅଛି, ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କାଉନସିଲ୍। ସେଟା ସ୍ପେସିଫିକାଲି ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ପାଇଁ କରାଯାଇଛି, ଜୋନାଲ କାଉନସିଲ୍ ସେଠାରୁ ଅଲଗା, ସେ ଜୋନାଲ କାଉନସିଲ୍ର ପାର୍ଟ ନୁହେଁ। ତ ଇଏ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କାଉନସିଲ୍ ଆକ୍ଟ 1971 ରେ କରାହେଇଛି। ଆଉ 8ଟା ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ସେଥିରେ ଅଛନ୍ତି। 8ଟା କିଏ, ସେଭେନ୍ ସିଷ୍ଟର୍ସ ଜାଣିଛ ପୁରା ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟରେ, ପ୍ଲସ୍ ଆଉ ସିକିମଟା ଆଡ୍ ହେଇଛି ସେଥିରେ। ତ 8ଟା ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଷ୍ଟେଟ୍ ପାଇଁ କରାହେଇଛି। ତ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ କାଉନସିଲ୍ ବି ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଚୁଟୋରୀ ବଡି, ସିଏ ଅଲଗା। ଆଉ ଜୋନାଲ କାଉନସିଲ୍ ସିଏ ବି ଷ୍ଟାଚୁଟୋରୀ ବଡି, ସିଏ ଅଲଗା। ତ ସେଇଟା ଦେଖିଦେଲେ। ଦେନ୍ ଯିବା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନଜାତୀୟ ବିକାଶ ମିଶନ। এটা ଅନଲକିଂ ଇଣ୍ଡିଆ's ଟ୍ରାଇବାଲ ଫରେଷ୍ଟ ଇକୋନୋମି। ଜନଜାତୀୟ ବିକାଶଟା କେମିତି କରିବେ ନା, ସେ ଟ୍ରାଇବାଲ ଫରେଷ୍ଟ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ ମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଇକିରି ଏଇଟା କରିବାର ଅଛି। ଇଣ୍ଡିଆର 10.4 crore scheduled tribe derive 20 to 40% of their annual income from minor forest produce। ମାଇନର ଫରେଷ୍ଟ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ କଣ, ମେଜର କଣ, ମେଜର ଫରେଷ୍ଟ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ ମାନେ ଯୋଉ ଟିମ୍ବର, କାଠ ହେଇଗଲା ମେଜର। ତା ଛଡା ଗଛର ପତ୍ର, ମହୁ ଫେଣା, ମହୁ ତାପରେ ତାର ଫୁଲ, ଏଇ ସବୁକୁ ଯୋଉ କହି କିଛି କରିବା ସେଟାକୁ କହନ୍ତି ମାଇନର ଫରେଷ୍ଟ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ। ଓକେ। ତ ସେଇଟା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନଜାତୀୟ ବିକାଶ ମିଶନ ମାନେ ସେଇ ଯୋଉମାନେ ଆରି ଉପରେ ନିର୍ଭର, ତ ତାଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବା, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସହାୟ ଦେବା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ଇଏ 2021-22 ରେ ହେଇଛି। ସିଷ୍ଟମାଟିକ୍ ୱେ ଫର୍ ଦେମ୍ ଟୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ମାଇନର ଫରେଷ୍ଟ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ ଟୁ ଭାଲ୍ୟୁ ବାଇ ସ୍କିଲିଂ ଆଉ ଟ୍ରାଇବାଲ ଇନ୍ ନ୍ୟୁଅର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପ୍ରାକ୍ଟିସେସ୍। ତାଙ୍କୁ ସ୍କିଲ୍ ଦବା, ସେମାନେ କେମିତି ବଢିଆ ସେ ତାକୁ ଭାଲ୍ୟୁ ଆଡିସନ କରିପାରିବେ, ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ। ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏମଏସପି ବି ଅଛି, ମନେ ରଖିବେ, ମିନିମମ୍ ସପୋର୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ବି ଅଛି। ଡାଇରେକ୍ଟଲି ପ୍ରୋକ୍ୟୁରିଂ ଦ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ, ଯଦି ସେ କେହି ସେଥିରେ ବାୟର ମିଲେନି କି କଣ, ତ ଏମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାକୁ ପ୍ରୋକ୍ୟୁର କରିବ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କଠୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କିଣିବ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ। ଓକେ। ପିଏମ୍ ମୋଦି କଂଗ୍ରାଚୁଲେଟ୍ସ ହାକିଣ୍ଡେ ହିଚିଲେମା, ହାକାଇଣ୍ଡେ ହିଚିଲେମା ରି ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ଜାମ୍ବିଆ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ତ ଜାମ୍ବିଆର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହାକାଇଣ୍ଡେ ହିଚିଲେମା ହେଇଛନ୍ତି। ବେଳେ ବେଳେ ପକେଇ ଦିଏ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଟା ଲେଖିଦେଇଛି। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଠି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍, ଏଟା ଆମର କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ସହିତ ଜେନେରାଲ ନଲେଜରେ ବି। 35th ନେପାଳୀ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ରିକଗ୍ନିସନ ଡେ। ତ ଆମର କେବେ ହେଇଥିଲା, ତ ମନେ ରଖିବେ 71st କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ 1992ରେ ଇଣ୍ଡିଆନ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ୟୁନାନିମସଲି ପାସ୍ ବିଲ୍ ଟୁ ଇନକ୍ଲୁଡ ନେପାଳୀ, ମଣିପୁରୀ ଆଣ୍ଡ କୋନକାନି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଫର 8th ସେଡ୍ୟୁଲରେ ଇନକ୍ଲୁଡ କରାହେଇଛି। ତ ଆମର ଏଇଠି କହିଥିଲି, ଆଉ ଥରେ ରିଭାଇଜ କରିବା, 8th ସେଡ୍ୟୁଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ସବୁ କେତେ କଣ ସବୁ ଅଛି। ଆଉ ଯେଟା କେବେ କେବେ ଇନକ୍ଲୁଡ କରାହେଇଥିଲା, ଏଇଟାକୁ ଟିକେ ରିଭାଇଜ କରିଦେବେ। ଆମେ ଦେଖିଲେ 1992ରେ କରାହେଇଛି। ତ ଅରିଜିନାଲି ଫାଷ୍ଟ କେତେଟା ଥିଲା ଆଉ ଏବେ କେତେଟା ଅଛି ହେଲା। ଫାଷ୍ଟ ଥିଲା ମନେ ରଖିବେ 14ଟା ହେଲା। 14ଟା କେବେ କରାହେଲା, 1950ରେ। ଓକେ। ତାପରେ 1967ରେ +1, 1967ରେ +1 ସେଟା 21st କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ। ଆଉ ଏଟା କିଏ ଆଡ ହେଲା, ସିନ୍ଧି ହେଲା। ତାପରେ 1992ରେ 3ଟା ଆଡ କରାଗଲା। 1992ରେ ଏଟା କେତେ, 71st କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ। ଏଥିରେ କିଏ କିଏ କରାଗଲା, କୋନକାନି, ମଣିପୁରୀ ଆଉ ନେପାଳୀ ହେଲା, 3ଟା। ତାପରେ ଆଉ ହେଇନଥିଲା, ଆଉ ଏବେ ଆଉ ତାପରେ 2003ରେ କରାଗଲା ଆଉ 4ଟା, +4ଟା 2003ରେ। ଏଇଟା କେତେତମ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ, 92ତମ। 92nd କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆମେ ଜାଣିଛେ, ଯୋଉଟା କି ଆମର 2002ରେ ହେଇଥିଲା ରିଗାର୍ଡିଂ ଆଣ୍ଟି ଡିଫେକ୍ସନ ଲ, ଆଉ 92 ତା ପରଟା 92nd। ଆଉ 4ଟା କଣ କଣ, ବୋଦୋ, ଡୋଗ୍ରୀ, ମୈଥିଲି ଆଉ ସାନ୍ଥାଳୀ। ତ ଏମିତି ହେଇକିରି ଟୋଟାଲ ହେଲା ଏବେ ଆମର ଅଛି କେତେ, 22ଟା ଅଛି। 14 1 15 3 18 4 22। ତ କେବେ କଣ ଆଡ ହେଇଥିଲା କଣ, ସେଇଟା ଟିକେ ଦେଖିଦେବେ। ତ ତାପରେ ବାଂଲାଦେଶର ନୂଆ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ମିର୍ଜା ଫଖରୁଲ ଇସଲାମ ଆଲମଗୀର। ମିର୍ଜା ଫଖରୁଲ ଇସଲାମ ଆଲମଗୀର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି 23rd ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ବାଂଲାଦେଶର, ଯେ ପାଖାପାଖି ଆମର ନେଇବର ଷ୍ଟେଟ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଟାକୁ ଟିକେ ମନେ ରଖିବେ। ଆଲମଗୀର, ଇସଲାମ ଆଲମଗୀର ହେଇଛନ୍ତି। ଅପରେସନ ତୁଫାନ, ଅପରେସନ ତୁଫାନ କଣ, ଡ୍ରଗ ଆବ୍ୟୁଜ ଆଜ ଏ ସୋସିଆଲ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ତ କେରଳର ଅପରେସନ ତୁଫାନ ଏଟା କିଏ କରିଛି,
ମନେ ରଖିବେ ଏଇଟା କେରଳ କରିଛି। ଆଣ୍ଟି ଡ୍ରଗ୍ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍, ତ ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ମନେ ରଖିଦେବେ ହେଲା। ଆଣ୍ଟି ଡ୍ରଗ୍ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ କେରଳ କରିଛି, ହାଜ୍ ରିସିଭ୍ଡ ବ୍ରଡ୍ ପଲିଟିକାଲ ଆଣ୍ଡ ସପୋର୍ଟ, ବହୁତ ପ୍ରକାର ସପୋର୍ଟ ମିଳିଛି। ତ ଅପରେସନ ତୁଫାନ ଇଜ ରିଲେଟିଂ ଆଣ୍ଟି ଡ୍ରଗ୍ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ଅଫ୍। ତ ଇଣ୍ଡିଆର ଆର୍ଟିକ୍ ପଲିସି, ଏଇଟା ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଅଛି, ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଟୁ ଜିଓ ପଲିଟିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି। ତ ଏମିତି କରିକିରି ଦେଖ, ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକ, ଆର୍ଟିକ୍ ମାନେ ଉପରେ, ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକ ମାନେ ତଳେ, ଏଇଟା ହଉଛି ନର୍ଥ। ଓକେ, ନର୍ଥ। ତ ନର୍ଥ ଏଠି ହେଲା ରଷିଆ ରହିଗଲା, ଏଠି କାନାଡା, ଏଠି ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଏଠି ନରୱେ। ତ ଏଇଟା ହେଇଗଲା ନର୍ଥ ପୋଲ, ପୁରା ମଝିରେ ଆର୍ଟିକ୍ ଓସିଆନ ଏଇଟା ଅଛି। ତ ଏଠି ଆମର ଇଣ୍ଡିଆର ମିଶନ ସବୁ କଣ ଅଛି? India has presence in the Himadri research station at Nai Elciund Svalbard। ରେ ହିମାଦ୍ରି ଆମ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟର, ତ ମନେ ରଖିବେ ଏଇଟା ହଉଛି ହିମାଦ୍ରି। ଆମର ଇଣ୍ଡିଆ ଅଛି, ହିମାଦ୍ରିଟା କୋଉଠି ନା ହିମାଳୟ ଆଡ଼କୁ ହିମାଦ୍ରି, ସେୟା ଭାବିବେ, ହିମାଳୟ ଆଡ଼କୁ ମାନେ ନର୍ଥକୁ ହିମାଦ୍ରି ହେଲା। ତ ଏଇଠି ଆମର ଗୋଟେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟର ଅଛି। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଯାହା ନ୍ୟୁଜ୍ ଟିକେ, ଆଉ ୱାର୍ଲଡ ନଲେଜ କିଛିଟା ଥିଲା। ଆଉ ୱାର୍ଲଡ ନଲେଜ ନ୍ୟୁଜରେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି, ମୁଁ ଖାଲି ହାଇଲାଇଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଏରଭେବୋ। ଏରଭେବୋ କଣ? ଏରଭେବୋ ଇଜ ଏ ଲାଇସେନ୍ସଡ ଏବୋଲା ଭାସିନ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭାସିନ, ଏରଭେବୋ ହେଲା। ଏରଭେବୋ, ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିବା। ଦେନ୍ 21st ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆମର 21 ତାରିଖର ଦେଖିଦେବା। ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଇନାଗୁରେଟ୍ ମଲ୍ହାର 2026। ତ ମଲ୍ହାର 2026 କଣ? ତ ମଲ୍ହାର ହେଲା ଇଣ୍ଡିଆର ରିଚ୍ କ୍ଲାସିକାଲ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ହେରିଟେଜକୁ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, ୟୁଥ୍ ମାନଙ୍କୁ ଇଣ୍ଡିଆର ଟାଇମଲେସ୍ ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଟ୍ରାଡିସନ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ହେଇଛି। ତ କିଛି ବି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ବେସ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଯାଇପାରେ, ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମଲ୍ହାର। ଓକେ, ଏମିତି କିଛିଟା ପୋର୍ଟାଲ ସବୁ ଆମେ କିଛିଟା ଜିନିଷ ଦେଖିଲେଣି, ସମାବେଶ ପୋର୍ଟାଲ, ସମାବେଶ, ତାପରେ ମଲ୍ହାର, ଏମିତି ସବୁ ନାଁ ଗୁରା ସବୁ ପକେଇ ଦିଏ, ଏକ୍ସାମିନର ମାନେ ଟିକେ ପକେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଓକେ, ମନେ ରଖିଦେବେ। ତାପରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ସେୟାର୍ସ ଗ୍ଲିମ୍ପସେସ୍ ଅଫ ହିଜ ଆଡ୍ରେସ୍ ଆଟ୍ ଦ ଇକୋନୋମିକ ଟାଇମ୍ସ ୱାର୍ଲଡ ଲିଡର୍ସ ଫୋରମ। ମାନେ ଇକୋନୋମିକ ଟାଇମ୍ସ ୱାର୍ଲଡ ଲିଡର୍ସ ଫୋରମ କୋଉଠି ମାନେ ହେଇଯାଇଛି, ତାର ଥିମ୍ ହେଲା ସେୟାର୍ଡ ଫ୍ୟୁଚର୍ସ। ସେ ତାଙ୍କର ଯାହା ସବୁ ସେଠି ଯାଇକି ଆଡ୍ରେସ୍ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଏଇଟା ଅଛି। ତ ଏଇଟା ଖାଲି ଦେଖିଦେଇଥିବୁ, ମନେ ତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ, ଖାଲି ଥିମ୍ ଟା କାଳେ ପକେଇଦବ, ସେୟାର୍ଡ ଫ୍ୟୁଚର। ଓକେ, ତାପରେ Department of Administrative Reform and Public Grievance 20th National E-Governance Webinar କୋଉଠି ହେଉଛି, ରି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଡିଜିଟାଲ ଟ୍ରାନ୍ସଫରମେସନ 20th ହେଇଯାଇଛି। ତ ଇ ଜାଗୃତି ଗୋଟେ ହେଇଛି, ରି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ୟୁନିଫାଇଡ ନ୍ୟାସନାଲ ଡିଜିଟାଲ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ଫର କନଜ୍ୟୁମର ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ ରିଜଲ୍ୟୁସନ ଆକ୍ରସ୍ ନ୍ୟାସନାଲ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କନଜ୍ୟୁମର କମିଶନ। ମାନେ ସବୁ ଲେବୁଲରେ କମିଶନ ମାନେ ଥାନ୍ତି, ଆଉ ଇ ଜାଗୃତି ତାଙ୍କୁ ସବୁ ୟୁନିଫାଇ କରୁଛି। ଆମର ଜାଗୃତି କେମିତି ମନେ ରଖିବା, ଆମର ଜାଗ ଗ୍ରାହକ ଜାଗ, ତ ଗ୍ରାହକ ମାନଙ୍କ ଆୱାରନେସ୍ ପାଇଁ ହେଇଥିଲା। ତ ଯୋଉ ଜାଗରୁ ଜାଗୃତି ଆସିଛି, ଇ ଜାଗୃତି ହେଲା। ତ ସେଇଟା ମନେ ରଖିବେ। 20th ନ୍ୟାସନାଲ ଇ ଗଭର୍ନାନ୍ସ ୱେବିନାର, ଏଠି ଯେହେତୁ ମାନେ କିଛି ଦେଇନି, ଏଇଟା ଭାବିବେ ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ହେଇଛି। ଓକେ, ତ ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ହେଇଛି। ଆଉ ଏଠି ଦିଟା ଜିନିଷ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରାଯାଇଛି, ମାନେ ଶୋକେସ୍ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ହଉଛି ଆଗ୍ରିଷ୍ଟାକ୍। ଆଗ୍ରିଷ୍ଟାକ୍ ମାନେ କଣ? ଏଠି ଗୋଲ୍ଡ ଆୱାର୍ଡ ପାଇଛି। ଓକେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡିଜିଟାଲ ପବ୍ଲିକ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ମାନେ ଫାର୍ମରଙ୍କ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି, କଣ କ୍ରପ୍ ହେଇଛି ତା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି, ଜିଓ ରେଫର ଭିଲେଜ ମ୍ୟାପ ସବୁ ଏଠି ସବୁ ଷ୍ଟାକ୍ କରାହଉଛି, ମାନେ ତାକୁ ରଖାହଉଛି। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା ଇ ଜାଗୃତି ହେଲା। ଇ ଜାଗୃତି ଇଏ ପାଇଛି ସିଲଭର ଆୱାର୍ଡ। ଇ ଜାଗୃତି ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି, ଏଇଟା ଜାଣିଗଲେ। ତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ନଦାତା ଆୟ ସଂରକ୍ଷଣ ଅଭିଯାନ, ପିଏମ ଆଶା। ତ ସେ ପକେଇବନି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ନଦାତା ଆୟ ସଂରକ୍ଷଣ ଅଭିଯାନ କଣ ବା କେବେ ହେଇଥିଲା, ସେ ପକେଇବ ପିଏମ ଆଶା କଣ। ତ ଏଠି ଆମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ନଦାତା ଆୟ ସଂରକ୍ଷଣ। ତ ସେଇଟା କାହିଁକି ନା ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ସପୋର୍ଟ ଫ୍ରେମୱାର୍କ ଫର। ତ ଏ ରେ ମାନେ ଅନ୍ନଦାତା ଆୟ, ଅନ୍ନଦାତା କିଏ? ଫାର୍ମର, ତାଙ୍କର ଆୟ ମାନେ ଇନକମ୍, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାଇସ୍ ସପୋର୍ଟ ଦିଆହଉଛି। ରେମୁନେଟିଭ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ଫର ଫାର୍ମର, ତାଙ୍କୁ ଠିକ ସେ ମିନିମମ୍ ସପୋର୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଏସବୁ ପାଇଁ, ମିନିମମ୍ ସପୋର୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଆଉ ରିଡ୍ୟୁସ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ସେଲ୍, ଏସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ କରାଯାଇଛି। ତ ଏଇଟା ପିଏମ ଆଶା ବୋଲି ଗୋଟେ ସ୍କିମ୍ ଟା ମନେ ରଖିବା ହେଲା। ପିଏମ ଆଶା 2018ରେ ଅଣା ହେଇଛି। ଆଉ ଆଧରେ ପିଏସଏସ୍, ପିଡିପିଏସ୍, ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ପେମେଣ୍ଟ ଯୋଉଟା, ତାପରେ ପିଏସ୍ଏଫ୍, ଏମିତି ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ଅଛି। ଏତେ ସବୁ ମନେ ରଖିବାର ନାହିଁ ଆମର ଏଏସଓ ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ, ଖାଲି ମନେ ରଖିଦେବାର ଅଛି କି ଏଇଟା 2018ରେ ହେଇଛି।
ଇନକମ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅଫ୍ ଫାର୍ମର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ ଅଛି। ତ ସେଇଟା ଗଲା। ଦେନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମରିସିୟସ୍ ସେଟ୍ ଟୁ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ କୋଅପରେସନ୍ ଇନ୍ ସଷ୍ଟେନେବୁଲ ଫୁଏଲ୍। ସଷ୍ଟେନେବୁଲ ଫୁଏଲରେ କ'ଣ ସବୁ ବାୟୋ ଫୁଏଲ୍ ତାପରେ ଇଥାନଲ ଏସବୁ ସଷ୍ଟେନେବୁଲ ଫୁଏଲରେ ଯାଉଛି। ଇଣ୍ଡିଆ ମରିସିୟସ୍ ହାତ ମିଳିଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ବ୍ରିକ୍ସ ଡେଲିଗେଟ୍ ଭିଜିଟ୍ ହିଷ୍ଟୋରିକ ଥୋତଲାକୋଣ୍ଡା ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ସାଇଟ୍ ଆହେଡ୍ ଅଫ୍ ୟୁଥ୍ ମିନିଷ୍ଟର ମିଟିଂ ବିଶାଖାପାଟନମରେ ବ୍ରିକ୍ସ ୟୁଥ୍ ମିନିଷ୍ଟର ମିଟିଂ ହେଇଛି ଆଉ ସେମାନେ ସବୁ ତୋତଲାକୋଣ୍ଡା ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ସାଇଟ୍ ଯାଇଥିଲେ ବୁଲିବାକୁ। ତ ତୋତଲାକୋଣ୍ଡା କୋଉଠି ପଚାରିଲେ କହିବ ବିଶାଖାପାଟନମରେ ଅଛି। ଓକେ। 22 ତାରିଖରେ ତାପରେ ନ୍ୟାସନାଲ ୱାର୍କସପ୍ ଅନ୍ ମିଶନ ଜିରୋ ଏଣ୍ଡିଂ ଫାଟାଲିଟିଜ୍ ଇନ୍ ସାନିଟେସନ ୱାର୍କ। ଏଇଟା ନମସ୍ତେ ଗରିମା ସ୍କିମ୍, ଏଇଟା ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଇଛି। ତ ଏଇ ସ୍କିମ୍ରେ ହିଁ ବିଜି ରହିଯାଇଥିଲି, ଏଇ ସାଟର୍ଡେ ଦିନ ସେଇଟା ହେଇଯାଇଛି। ତ ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶାରେ ନମସ୍ତେ ଗରିମା ସ୍କିମ୍। ମନେ ରଖିବ ଗରିମା ମାନେ କ'ଣ ନା ଯୋଉ ସାନିଟେସନ କୋର୍ ସାନିଟେସନ ୱାର୍କର ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ପୁରା ସାନିଟେସନ କାମରେ ତମର ଅଳିଆ ହଟଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ତମର ପଥଲ ଭିତରେ ଯାଇକିରି ସୁଏରେ ସଫା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କୋର୍ ସାନିଟେସନ ସେମାନଙ୍କ ଡେଥ୍ ଯେମିତି ନ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଗରିମା ସ୍କିମ୍ ଆଣିଛି। ଏଇଟା ବହୁତ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଇଛି। ଏଇଟା ଇଣ୍ଡିଆ ୱାଇଡ୍ ୟାକୁ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି। ତ ମିଶନ ଜିରୋ ମାନେ କ'ଣ, ଏଣ୍ଡିଂ ଫାଟାଲିଟିଜ୍, ଯେମିତି କେହି ମରିବେନି ସାନିଟେସନ ୱାର୍କ କଲାବେଳେ। ସେ ବହୁତ ବିପଦଜନକ ଥାଏ। ସେ କଣରେ ପାଣି ଫୁଲ୍ ଥିବ ତା ଭିତରେ ସେମାନେ ପଶିବେ, ଜୀବନ ଚାଲିଯାଏ। ତ ସେଇଟା ଯେମିତି ନ ହୁଏ ସେଇଟା ଆମର ସ୍କିମ୍ ମିଶନ ମୋଡରେ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେଇଟା କରିଛି। ତାପରେ ନ୍ୟାସନାଲ ଆନିମଲ ଡିଜିଜ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଲଞ୍ଚ ହେଇଛି 2019ରେ। 20th ଲାଇଭଷ୍ଟକ୍ ସେନ୍ସସ୍ 2019ରେ ଆସିଥିଲା। ଟୋଟାଲ ଲାଇଭଷ୍ଟକ୍ ପପୁଲେସନ ଏତିକି ଥିଲା, ମନେ ରଖିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ତ ଏମିତି 2019ରେ ଆସିଥିଲା ବୋଲି ମନେ ଅଛି। ଆଉ ତା ଅଣ୍ଡରରେ ଆମର ଗୋଟେ ଅଛି ୱାନ୍ ହେଲ୍ଥ ଇନିସିଏଟିଭ୍, ଆରଥର ପଡ଼ିଥିଲା ମନେ ଅଛି। ୱାନ୍ ହେଲ୍ଥରେ ମାନେ କ'ଣ, ତାର ତିନିଟା ଡାଇମେନସନ୍, ହ୍ୟୁମାନ୍ ହେଲ୍ଥ, ଆନିମଲ ହେଲ୍ଥ ଆଉ ଏନଭାରନମେଣ୍ଟାଲ ହେଲ୍ଥ। ଏ ତିନିଟା ମିଶିଲେ ହିଁ ଆମେ ଭଲରେ ରହିପାରିବା। ମଣିଷର ହେଲ୍ଥ ଆଉ ଆମେ ଯାହା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛୁ ଆନିମଲ ହେଲ୍ଥ ଆଉ ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ ହେଲେ, ତିନିଟା ଯାକ ହେଲେ ହିଁ ଆମେ ଭଲ ରହିପାରିବା ବୋଲି କହୁଛୁ। ତ ଏବେ ଆପ୍ରୋଚଟା ଆମର ୱାନ୍ ହେଲ୍ଥ ହବା ଦରକାର ବୋଲି ସେ କହୁଛି। ଟୁରିଜିମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଆଡପ୍ଟ ଜୟପୁର ଡିକ୍ଲାରେସନ to strengthen tourism. Jaipur Declaration reflect the work undertaken by BRICS Tourism Working Group during India chairmanship. चारटा की प्रायोरिटीज रे एठी जो जयपुर डिक्लेरेशन हैला, जयपुर डिक्लेरेशन से चारिटा की प्रायोरिटी एरिया तार अछि। कोन कोन, एआई यूज करिवे, ଆଉ ସଷ୍ଟେନେबिलिटी और रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म, टूरिज्म स्किलिंग स्किल यूज करिवे, कैपेसिटी बिल्डिंग और टूरिज्म एक्सचेंज से सीमलेस ट्रैवल और ट्रैवल ट्रैवल ऊपर फोकस करा है। ତାପରେ କୋଚିନ୍ ସିପିୟାର୍ଡ, ଏଇଟା ମୁଁ କହି ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ଆମର ସିପିୟାର୍ଡ ସବୁ କୋଉଠି ଅଛି, ଏଇଟା ଅଛି କୋଚିରେ। ଥାର୍ଡ ଆଣ୍ଟି ସବମରିନ୍ ୱାରଫେୟାର ସ୍ୟାଲୋ ୱାଟର କ୍ରାଫ୍ଟ ଟୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନେଭି। ତ ତା ନାଁ ହେଉଛି ମାଙ୍ଗ୍ରୋଲ୍ ହେଲା। ମାଙ୍ଗ୍ରୋଲ୍ ଥାର୍ଡ ଆଣ୍ଟି ସବମରାଇନ୍ ମାନେ କ'ଣ, ଯୋଉ ସମୁଦ୍ର ତଳେ ଯୋଉ ଆସେ ସବମରାଇନ୍ ତାକୁ ଇଏ ଖୋଜିକି ମାରିବ ଆଣ୍ଟି ସବମରାଇନ୍। ସ୍ୟାଲୋ ୱାଟର କ୍ରାଫ୍ଟ ଇଏ ଆମର ସ୍ୟାଲୋ ୱାଟର ରହିବ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଖୋଜିକି ମାରିବ, ତା ନାଁ ହେଉଛି ମାଙ୍ଗ୍ରୋଲ୍। ୱାଟର ଜେଟ୍ ଦ୍ୱାରା ମାନେ ଫ୍ୟାନ୍ ଥିବ ଯୋଉଟା ପାଣିକୁ ଠେଲିକିରି ହିଁ ଆଗକୁ ଯିବ, ସେଇଟା ହିଁ। ତ CSIR NISCPR ନ୍ୟାସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ପଲିସି ରିସର୍ଚ୍ଚ, ଏଇ ଯୋଉଟା NISC ନ୍ୟାସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍, ଏଇଟା CSIR ର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ। ସେରିମନି ଟୁ ମାର୍କ 75th ଇୟର ଅଫ୍ ହିନ୍ଦୀ ସାଇନ୍ସ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଗତି। 75 ବର୍ଷ ହେଇଯାଇଛି ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଗତିକୁ, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ନିଉଜରେ ଅଛି। 1950-51 ପାଖାପାଖିରେ ଏଇଟା ଆସିଥିବ ଆଉ। ଠିକ ଅଛି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ କ୍ଲୋରୋଫେନିରାମାଇନ୍ and phenylphenylphrine combination for children below 4। 4 ବର୍ଷରୁ ତଳ ପାଇଁ କିଛି ବି ପକେଇ ଦେଇପାରେ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାନ୍ କରିଛି କେତେ ବର୍ଷର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପାଇଁ, 4 ବର୍ଷରୁ ତଳ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ, କ୍ଲୋରୋଫେନିରାମାଇନ୍ ଆଉ ଫିନାଇଲେଫେରିନ୍ ହେଲା, ଏଟା ୟୁଜ୍ ବନ୍ଦ କରିଛି। ଫ୍ରାନ୍ସର ଫାଷ୍ଟ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ମନେ ରଖିଦେବେ। ଫ୍ରାନ୍ସର ଫାଷ୍ଟ ମେଜର ହିନ୍ଦୁ ଟେମ୍ପଲ କୋଉଠି ସେଟଅପ୍ ହବ, ପ୍ୟାରିସରେ ସେଟଅପ୍ ହବ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ। ଫ୍ରାନ୍ସରେ ମେଜର ଏମିତି ପକେଇଦେବ କୋଉ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଇଣ୍ଡିଆର ତାର ଫାଷ୍ଟ ହିନ୍ଦୁ ଟେମ୍ପଲ ହଉଛି, ଫ୍ରାନ୍ସରେ ହଉଛି। ଫ୍ରାନ୍ସର କୋଉଠି ହଉଛି, ପ୍ୟାରିସରେ ହଉଛି। ଏମିତି 13 ଡେ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ହବ, ସେଠି ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଅଫ କଲଚର କହୁଛନ୍ତି। 2ରୁ 14 ହେଇକିରି ହବ। ତ ଏସବୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଥିଲା 22 ତାରିଖ ଯାଏ। 23 ତାରିଖରେ ଏତେ ଖାସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ନାହିଁ। ଏବେ ଆମେ ବାସ୍ କିଛିଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର ଦେଖିଦେବା। ତ ସେଇଟା ମୁଁ ଯାହା ପଢ଼େଇଛି ଅଧେ ତା ପାଇଁ ମୋଷ୍ଟଲି ପଢ଼େଇ ସାରିଛି, ଆଉ କିଛିଟା ନୂଆ ଦେଖିଦେବା। ମୁନ୍ ବେସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମୁଁ କହିଛି ୟୁଏସ୍ ଆମର ନାସା ଇସ୍ରୋକୁ ଇନଭାଇଟ୍ କରିଛି 2030 ସୁଦ୍ଧା କରିବେ, ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି। ଚାଇନା ରଷିଆ ଜଏଣ୍ଟଲି ଡେଭଲପିଂ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲୁନାର ରିସର୍ଚ୍ଚ ଷ୍ଟେସନ IRLS 2035 ସୁଦ୍ଧା କରିବେ, ତାକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିକି ଏଇଟା କରାହେଇଛି, ମୁଁ କହିଥିଲି, ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି। ଇଣ୍ଡିଆ ସାଇନ୍ଡ ଆର୍ଟେମିସ୍ ଆକର୍ଡ ଇନ୍ 2025, ଏଇଟା ଭୁଲ, 2025 ନୁହଁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇଟା
23ରେ ଆର୍ଟେମିସ୍ ଆକର୍ଡ କରିଛି। ତ ଏଇଟା ଜାଣିଲେ। ट्राई सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मेंशन पीएम मोदी address is now producing women graduates capable of leading nations military। ତ ଏଇଟା ନ୍ୟାସନାଲ ଡିଫେନ୍ସ ଏକାଡେମୀ କହିଛି। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଏଇଟା ଏଥିପାଇଁ କରିଛି ଯେ ଏଇଠି ମିଲିଟାରୀ ଏଇ ସବୁ ଏକାଡେମୀର ଲୋକେସନ ଦେଖିଦବା। ଓକେ, ଇଣ୍ଡିଆ ଇଣ୍ଡିଆ ମିଲିଟାରୀ ଏକାଡେମୀ। ତ ଏଇଟା କୋଉଠି ଅଛି? ଏଇଟା ଅଛି ଦେହରାଦୁନ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ତାପରେ ଇଣ୍ଡିଆନ ନାଭାଲ ଏକାଡେମୀ କୋଉଠି ଅଛି? ନାଭାଲ ଏକାଡେମୀ ଅଛି ଏଜିମାଲା କେରଳା, ଏଜିମାଲା କେରଳା। ତାପରେ ଏୟାରଫୋର୍ସ ଏକାଡେମୀ ଟା କୋଉଠି ଅଛି? ଡୁଣ୍ଡିଗଲ ତେଲେଙ୍ଗାନା। ଓକେ, ଏମିତି। ତାପରେ ନ୍ୟାସନାଲ ଡିଫେନ୍ସ ଏକାଡେମୀ ଟା କୋଉଠି ଅଛି? ଏଇଟା ଅଛି ଖଡକୱାସଲା, ଖଡକୱାସଲା ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ପୁନେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ। ଏମିତି ସବୁ ଅଛି। ଆଉ ଏୟାରଫୋର୍ସ ତ ଜାଣିଗଲେ, ଆଉ ନାଭି ମିଲିଟାରୀ, ନ୍ୟାସନାଲ ଡିଫେନ୍ସ ଏକାଡେମୀ ତ ଜାଣିଲେ। ତାପରେ ଏଇ ଚାରିଟା ହିଁ ମନେ ରଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇଟା କୋଉଠି ଲୋକେସନ ଅଛି, ଆମର ଦରକାର ଆମ ଡିଫେନ୍ସ ରେ ପଡି ଯାଇପାରେ, ମତେ ବି ଲାଗୁଛି ଏଥିରୁ ଗୋଟେ ପଡିବ। ଏଇଟା ମନେ ରଖି ଦିଅନ୍ତୁ, ଘୋଷି ଦିଅନ୍ତୁ ପୁରା। ତାପରେ ବାର୍ କାଉନସିଲ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବେ ବହୁତ ନ୍ୟୁଜରେ ଅଛି। ତ ସେଟା ଆଡଭୋକେଟ ଆକ୍ଟ 1961 ଅନୁସାରେ ହୁଏ, ମନେ ରଖିବେ। ତାପରେ ହୁଇଚ ବ୍ରିଟିଶ ବାଇନ ଆନାଉନ୍ସଡ କମ୍ୟୁନାଲ ଆୱାର୍ଡ 1932 ରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଅଗଷ୍ଟ 16ରେ ଏଇଟା ହେଇଥିଲା। ଏଇଟା କେବେ ହେଇଥିଲା? ଆକୁ କିଏ କରିଥିଲେ? ରାମସେ ମାକଡୋନାଲ୍ଡ। ଆଉ ଅଗଷ୍ଟ 16 ପରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 20ରେ ଗାନ୍ଧୀ ଫାଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 24ରେ ପୁନା ପାକ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଥରେ କହିଦେଲି, ଏଗୁରା ସବୁ ମନେ ରହିଗଲା। ଟିକେ ଏମିତି କୋଶ୍ଚିନ୍ କଲେ ଭଲ କନେକ୍ସନ ହେଇକି ମନେ ରହିଯିବ। ଦେନ୍ which of the following is the new agricultural discom created by ତେଲେଙ୍ଗାନା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ? ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ କମ୍ପାନୀ ଆଗ୍ରିକଲଚର ପାଇଁ କରାଯାଇଛି। ଏଇଟା କିଏ ମନେ ରଖିବେ? ତେଲେଙ୍ଗାନା କରିଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ହେଇପାରେ, କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଇପାରେ। ଆଉ ଏଇଟା କିଏ କଣ ସେଇଟା ବି ପଡିବ। ତେଲେଙ୍ଗାନା ରିତୁ ପାୱାର ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ କମ୍ପାନୀ। ଏଇ ରିତୁଟା ହଉଛି ଚାଷୀ ମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ରିତୁ, ରିତୁ ବନ୍ଧୁ ସ୍କିମ୍ ଆଣିଥିଲା ତେଲେଙ୍ଗାନା। ତ ତେଲେଙ୍ଗାନା ସହିତ ଏଇଟା ଯୋଡିବେ। ଓକେ, ତାପରେ ହୁଇଚ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଇଜ ପ୍ରାଇମେରୀ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍ ଫର ଇସ୍ୟୁ ଅଫ ନୋଟିଫିକେସନ ଇକୋ ସେନ୍ସିଟିଭ ଜୋନ୍ କିଏ କରିବ? ଏଇଟା ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। ତ ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିଦେବେ। ତାପରେ ହୁଇଚ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଫ୍ରୋଜ ଆଲୋକେସନ ଅଫ ଲୋକସଭା ସିଟ୍ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ 1971 ସେନ୍ସସ୍ ଅନ୍ଟିଲ୍ 2000। ଏଇଟା କିଏ କରିଥିଲା? ଏଇଟା 22ତମ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ 1976। 2000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫିକ୍ସ କରାଯାଇଥିଲା। 2000 ପରେ ତାକୁ ପୁଣି 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା 84th କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତ ଏବେ ଯୋଉ ଲୋକସଭାର ସିଟ୍ ଫିକ୍ସ ହେଇଛି ତା ରିଗାର୍ଡିଂ ଦିଟା ଜିନିଷ ଆମକୁ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି। କଣ? 42nd କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ ଆଉ 84th କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ 42 ଇଣ୍ଟୁ 2, 42 × 84। ତ ଏଇଟା ହେଇଥିଲା 1976। 76 କେମିତି? 4 2 ମିଶିଲେ 6, ସେମିତି। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ 84th ଆସିଥିଲା କେବେ? 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏଇଟା ହେଲା 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏଇଟା 2001ରେ ଆସିଥିଲା। 2001ରେ ଆସିଥିଲା। ଓକେ, 2000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫିକ୍ସ ହେଇଥିଲା। 2001ରେ ଆଣିକି 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫିକ୍ସ କରିଥିଲେ। ତ ଏଇଟା ଗଲା। ୟୁପିଆଇ, ଆମର ୟୁପିଆଇ ଯୋଉଟା ଆମେ କରୁଛୁ, ଫୋନ ପେ ହେଲା କି ତମର ଭାରତ ପେ ହେଲା, ଏସବୁ ୟୁପିଆଇ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ଏଗୁରା ଆପ୍ ଇଏ ଯୋଡି ହେଇଛି ୟୁପିଆଇ ଜିନିଷଟାକୁ ୟୁଜ କରାହଉଛି। ଓକେ, ୟୁନିଫାଏଡ ପେମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଟରଫେସ। ତ ସେଠି ଯେତେ ତମ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଯୋଉଠୁ ପେମେଣ୍ଟ କରିବାର ଅଛି, ବ୍ୟାଙ୍କ ଟୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏଇଟା ପେ ହେଇଯିବ। ତ ସେଇଟା ୟୁପିଆଇ ଡେଭଲପଡ ବାଇ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆରେ ଏନପିସିଆଇ କରିଛି, ମନେ ରଖିବେ। ଏନପିସିଆଇ କରିଛି। ଅଲ୍ ୟୁପିଆଇ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ଇନକ୍ଲୁଡିଂ ମର୍ଚାଣ୍ଟ ପେମେଣ୍ଟ ଆର୍ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଫ୍ରି। ନାଇଁ, ଏଇଟା ଭୁଲ ଅଛି। ମର୍ଚାଣ୍ଟ ପେମେଣ୍ଟକୁ ଏବେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରାଯାଇଛି କି ତାଙ୍କୁ ମର୍ଚାଣ୍ଟ ମାନେ ବିଜନେସ ପେମେଣ୍ଟ ଯୋଉ ହଉଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପେ କରାହବ, ତା ପାଇଁ ଏବେ ମର୍ଚାଣ୍ଟ ରେଟ ଲାଗିବ କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ୟୁପିଆଇ ରେଗୁଲେଟେଡ ବାଇ ଆରବିଆଇ। ଆରବିଆଇ ରେଗୁଲେଟ କରୁଛି, ଠିକ ଅଛି। ତ 1 and 3। ତାପରେ what is the India's total non fossil fuel based install capacity? এটা 300 ଗିଗାୱାଟ ଏବେ କ୍ରସ କରିଥିଲା ଜୁଲାଇ 31ରେ ନ୍ୟୁଜରେ ଆସିଥିଲା। ଏଟା ଟିକେ ମନେ ରଖିବେ। ଆମର ଅଲରେଡି 50% ମାର୍କ କ୍ରସ କରି ସାରିଲୁଣି। ଓକେ, ତାପରେ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଦ ଆର୍ଟିକଲ ହାଉ ମେନି ସିଟ୍ସ ଇନ୍ କରେଣ୍ଟ 543 ସିଟ୍ର ସିଡ୍ୟୁଲ କାଷ୍ଟ ପାଇଁ କେତେଟା? ଆମ 84ଟା ସିଟ୍ ଅଛି ସିଡ୍ୟୁଲ କାଷ୍ଟ ପାଇଁ, ହେଲା। 84ଟା ସିଟ୍ ମୁଁ ହିସାବ କରିଥିଲି, ଯୋଉ 131 ହେଇଥିଲା, 84 ହଉଛି ସିଡ୍ୟୁଲ କାଷ୍ଟ, ଆଉ ଏ 47 ହଉଛି ଆମର ସିଡ୍ୟୁଲ ଟ୍ରାଇବ। ଟୋଟାଲ ହଉଛି 131 ସିଟ୍ ରିଜର୍ଭ ଅଛି, ମୁଁ କହିଲି। ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ଦେନ୍
which ministry primarily responsible for the policy on ethanol blending? ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ, ଏଇଟା ନା ଫରେଷ୍ଟ ନା ରିନ୍ୟୁଏବଲ ଏନର୍ଜି। ଇଥାନଲ ବ୍ଲେଣ୍ଡିଂ ପେଟ୍ରୋଲ, ମାନେ ଏଠି ପେଟ୍ରୋଲ ଟା ମୁଖ୍ୟ ଆସିବ, ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଗ୍ୟାସ୍। ଏଇଟା ଟିକେ ମନେ ରଖିଦେବେ, ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଓକେ, ଏଇଟା which Indian act primarily prohibits the direct advertising of tobacco and pan masala? ଏବେ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ତୁକାରାମ ମୁଣ୍ଡେ, ଯିଏକି ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ଜଣେ, ଯିଏକି ଯାଇକି ଟବାକୋ ପାନ ମସଲା ଉପରେ ବ୍ୟାନ୍ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ଶାହରୁଖ ଖାନ, ଅଜୟ ଦେବଗନ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ମୁମ୍ବାଇରେ ଯାଇକି ନୋଟିସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି କାହିଁକି ସେ ଆଡଭର୍ଟାଇଜ କରୁଛନ୍ତି। ତ ବ୍ୟାନ୍ କିଏ କରୁଛି? ବ୍ୟାନ୍ ଫୁଡ ସେଫ୍ଟି ଆଉ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଆକ୍ଟ କରୁଛି, ମନେ ରଖିବେ। ଡ୍ରଗ୍ସ ଆକ୍ଟ କରୁନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ମାରିବେ ଡ୍ରଗ୍ସ ଆକ୍ଟ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଟା ରେଡ୍ ଦେଖେଇଛି, କିନ୍ତୁ ହବ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫୁଡ ଆଉ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଆକ୍ଟ ହେଲା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା। ତାପରେ ଇଣ୍ଡିଆର ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ ଦ ଫରେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ 2023 ଅନୁସାରେ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ସେୟାର କାହାର ଥିଲା? ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଥିଲା, ଏଇଟା ତ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ବାମ୍ବୋ ବିୟରିଂ ଏରିଆ କାହାର? ବାମ୍ବୁରେ ହଉଥିଲା ଆମର ପଚାରୁଛି ବାମ୍ବୁ। ବାମ୍ବୁ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ତାପରେ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଓଡ଼ିଶା। ଓଡ଼ିଶାରେ ଫୋର୍ଥ, ତ ଏଥିପାଇଁ ଟିକେ ମନେ ରଖିଦେବେ ଓଡ଼ିଶା। ଅଣ୍ଡର ହୁଇଚ୍ ଆର୍ଟିକଲ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ସିଏଜି? ସିଏଜି ଆମର ଏବେ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ନ୍ୟୁଜରେ ଅଛନ୍ତି କୋଉଠି, ନ୍ୟାସନାଲ ଗ୍ରୀନ ଇଣ୍ଡିଆ ମିଶନ। ଗ୍ରୀନ ଇଣ୍ଡିଆ ମିଶନ ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ ନ୍ୟାସନାଲ ଆକ୍ସନ ପ୍ଲାନ ଅନ୍ କ୍ଲାଇମେଟ ଚେଞ୍ଜ ଅଣ୍ଡରରେ 6ଟା ଥିଲା, ତା ଭିତରୁ ଗୋଟେ ହଉଛି ଗ୍ରୀନ ଇଣ୍ଡିଆ, ଆଉ ସବୁ ହିମାଳୟାନ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ଏମିତି ସବୁ କରିକି ଥିଲା। ତ ଗ୍ରୀନ ଇଣ୍ଡିଆ ମାନେ କଣ? ଆମେ ଫରେଷ୍ଟରେ ବଢିଆର ଅଛି, ତ ସିଏ ବହୁତ ତା ଦେହରେ ବହୁତ ଇରେଗୁଲାରିଟି ପାଇଛନ୍ତି। ଆର୍ଟିକଲ 148 ଅଣ୍ଡରରେ ସିଏଜି ଅଛନ୍ତି, କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ବଡି, ମନେ ରଖିଦେବେ। ସେମିତି ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫରେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଟୋଟାଲ ଗେନ୍ ଇନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ କଭର ହଉଛି 1445 ସ୍କୋୟାର କିଲୋମିଟର। ଏଟା ଏତେ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଉ ଯୋଉ ଭିବି ଜି ରାମଜି ମନରେଗା ଥିଲା, ସେଟା କିଏ? ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ରୁରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ଓକେ, ମନେ ରଖିଦେବେ। ତାପରେ which principle invoked by BRICS in opposing EU CBM? ୟୁରୋପିଆନ ୟୁନିୟନ ଗୋଟେ କରୁଛି କାର୍ବନ ବର୍ଡର ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ମେକାନିଜିମ, ମାନେ ଯୋଉ କଣ୍ଟ୍ରି ଟୁ କଣ୍ଟ୍ରି ଯୋଉ ଆମର ଗୋଟା ଧର ଷ୍ଟିଲ ଆମର ହଉଛି ଏଇଟା ୟୁରୋପ, ଏଇଟା ହଉଛି ଇଣ୍ଡିଆ। ଇଣ୍ଡିଆରୁ ଷ୍ଟିଲ ଯାଉଥିଲା, ଷ୍ଟିଲ ୟୁରୋପକୁ ବିକ୍ରି ହଉଥିଲା, ତ ୟୁରୋପ କହୁଛି ଏଇ ମେକାନିଜିମ ଅଣ୍ଡରରେ କି ଯେହେତୁ ଷ୍ଟିଲରେ ବହୁତ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ବାହାରୁଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ଆ ଦେହରେ ଲଗେଇବୁ, ଗୋଟେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲଗେଇବୁ ହେଲା, କାର୍ବନ ଟ୍ୟାକ୍ସ। ତ ସିଏ ଏବେ ବ୍ରିକ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରି ତାକୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ରିକ୍ସ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ସେମିତି ହବନି, ଆମର CBDR ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଅଛି, କମନ ବଟ ଡିଫରେନ୍ସିଏଟ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି। କମନ କଣ ନା ସମସ୍ତଙ୍କ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ହେଲା କ୍ଲାଇମେଟ ଚେଞ୍ଜକୁ ଫାଇଟ୍ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଡିଫରେନ୍ସିଏଟେଡ କାହିଁକି ନା ତମେ ଡେଭଲପଡ କଣ୍ଟ୍ରି, ମାନେ ତମେ ଅଧିକା ପଲ୍ୟୁସନ କରିସାରିଛ, ତ ତମେ ଯୋଉ ଲେବୁଲରେ ଅଛ ତମ ପାଇଁ ଯେତିକି ଟ୍ୟାକ୍ସ ବାକ୍ସ ଲାଗିବା କଥା ଆମ ପାଇଁ ସେମିତି ଲାଗିପାରିବ ନାହିଁ, ଆମକୁ କିଛି ଛୁଟ ଦିଆଯାଉ ଆଣ୍ଡ ତ ଡିଫରେନ୍ସିଏଟେଡ ହେଇଗଲା ଏଠି। ତ CBDR ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଆଉ ଏଇଟାକୁ ବ୍ରିକ୍ସ ଚବିଛି, ତମେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଜାଣିଥାଅ ଖାଲି। ତାପରେ ଭିବି ଜି ରାମଜି ଅଫିସିଆଲି ରିପ୍ଲେସ ମନରେଗା ଇନ୍ ଜୁଲାଇ 1 2026। ତ ଡେଟ୍ ଟା ପକେଇ ଦଉଛି ଆଜିକାଲି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଜୁଲାଇ 1 2026 ରିପ୍ଲେସ କରିଛି। ଟୋଟାଲ ବଜେଟ ରଖା ହେଇଛି 95,600, ନାଇଁ ଭୁଲ ଅଛି। ଟୋଟାଲ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ୱାଜ 70 crore persons per day। ତ ଏସବୁ ଛାଡ, ଆମର ତା ପାଇଁ କେତେ ନା 95,692। incorrect, only the union budget total locate 1.5 lakh crore। ତା ଦେହରୁ କେତେ ନା ସେଣ୍ଟର ଦବ ଏତିକି 95,692, ଆଉ ବାକି ଷ୍ଟେଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସବୁ ଦେବେ, ଦେଇକିରି 1.51 ଲାख crore ବୋଲି ହବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଦେନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ 1935 ଅନୁସାରେ introduce provincial autonomy, ଠିକ କି ନାହିଁ? ତାପରେ ସେ ଡାୟାରକି ଇନ ଦ ପ୍ରୋଭିନ୍ସେସ, ଏଇଟା ହଁ ଠିକ ଅଛି, ପ୍ରୋଭିନ୍ସିଆଲ ଅଟୋନୋମି କରିଥିଲା। ମାନେ 1919 ରେ ପ୍ରୋଭିନ୍ସିଆଲ ଡାୟାରକି ଆଟ ପ୍ରୋଭିନ୍ସିଆଲ ଲେବୁଲ, ମାନେ କିଛିଟା ସବଜେକ୍ଟ ପ୍ରୋଭିନ୍ସର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କାଉନସିଲକୁ ଦେଇଥିଲା, ଆଉ କିଛିଟା ରିଜର୍ଭ ଥିଲା ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କ ପାଇଁ, ମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ଇଣ୍ଡିଆର ଭାଇସରୟଙ୍କ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ 1935 ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ ଫୁଲ ଅଟୋନୋମି, କିନ୍ତୁ ଡାୟାରକି ଆଟ ଦ ସେଣ୍ଟର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରାଯାଇଥିଲା ସେଇଟା। ତାପରେ ଅଲ ଇଣ୍ଡିଆ ଫେଡେରେସନ NBCC ବାଇ ଇଟ୍ କେମ୍ ଇନଟୁ ଫୋର୍ସ, ଏଇଟା ମନେ ଅଛି, ଏଇଟା ପୁରା ହେଇନଥିଲା, କେବେ ବି ହେଇନଥିଲା, ଫୋର୍ସ ଆସିଲାନି ବିକଜ ପ୍ରିନ୍ସଲି ଷ୍ଟେଟ ମାନେ କେବେ ଆସିଲେନି, ଏଇଟା ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ଇଟ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡେଡ ଫର ଦ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ଫେଡେରାଲ କୋର୍ଟ, ହଁ ଠିକ ଅଛି, ଫେଡେରାଲ କୋର୍ଟ ପାଇଁ କହିଥିଲା, ତ 1 and 3 ଠିକ। ତ ଏମିତି ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ।
ତାପରେ ସାଇମନ କମିଶନ 1927 ରେ ଆସିଥିଲା। ଇଟ୍ ୱାଜ ଆପଏଣ୍ଟେଡ ଟୁ ରିଭ୍ୟୁ ୱାର୍କିଂ ଅଫ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ 1919। ହଁ କି? ହଁ, ଏଇଟା ଠିକ ଅଛି। 1919 ଆକ୍ଟ ପାଇଁ ଆମ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କେମିତି କାମ କରୁଛି ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲା। ଇଟ୍ ୱାଜ ଚେୟାର ବାଇ ଜନ୍ ସାଇମନ କମିଶନ ଇନକ୍ଲୁଡ 2 ଇଣ୍ଡିଆନ ମେମ୍ବର୍ସ। ନା ଏଇଟା ଭୁଲ ଅଛି। ଇଣ୍ଡିଆନ ମେମ୍ବର ନଥିଲେ ବୋଲି ସାଇମନ କମିଶନଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଗୋଟେ ଲାଲା ଲାଜପତ ରାୟଙ୍କୁ ବାସିଥିଲା ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ, ସେ ମରିଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆଭେଞ୍ଜ ନେବା ପାଇଁ ଭଗତ ସିଂ ଯାଇକି କିଛି କରିଥିଲେ, ତ ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ପରେ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବମ୍ ଆସେମ୍ବଲିରେ ବମ୍ ପକେଇକି, ତ ତାଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତ ଏମିତି ତାପରେ ନେହେରୁ ରିପୋର୍ଟ 1928 ରେ ଡ୍ରାଫ୍ଟେଡ୍ ଇନ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ ଟୁ ଦ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ସରାଉଣ୍ଡିଂ ଦ କମିଶନ। ହଁ, ସେ ନେହେରୁ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଥିଲା 1928 ରେ, ଯୋଉଟା ମୋତିଲାଲ ନେହେରୁ ଦେଇଥିଲେ ସେଠି, କି ଆମ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ କେମିତି ହବା ଦରକାର ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍। ତ ସେଇଟା 1 and 3 କରେକ୍ଟ। ଓକେ, ଦେନ୍ 15 ଅଗଷ୍ଟ 2026 ରେ 20 ବ୍ଲାକ୍ ବକ୍ ୱେର୍ ରିଲିଜ୍ ଇନ୍ ହୁଇଚ୍ ଗ୍ରାସଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ ଇନ୍ କଚ୍। ପକେଇଦବ କୋଉଠି ରିଲିଜ ହେଲେ ସେମିତି। ଆଉ ଗ୍ରାସଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆମର ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ମୁଁ ଏବେ ଗ୍ରାସଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏଇ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ କହିଥିଲି, ଆମର ଗ୍ରାସଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଯୋଉ ବାନି କ୍ରଚ୍ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ବାନି ଗ୍ରାସଲ୍ୟାଣ୍ଡ କହନ୍ତି। ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ଏଇଟା ଜିଓଗ୍ରାଫିର ପାର୍ଟ, ଏନଭାରନମେଣ୍ଟର ପାର୍ଟ। ବାନି ଗ୍ରାସଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଏଇ ଯୋଉ ଗ୍ରାସଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ମନେ ରଖିବେ ଦିଟା ଜାତି ବହୁତ ମିଳନ୍ତି। ସେଟା ହଉଛି ଇଣ୍ଡିଆନ ୱାଇଲ୍ଡ ଆସ୍। ଓକେ, ତ ଏଠି ମିଳନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ମିଳନ୍ତି ଗିର୍ ଯୋଉ ଆମର ଏସିଆଟିକ ଲାୟନ, ଏଇ ଗ୍ରାସଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେ ହିଁ ସେ ମିଳନ୍ତି। ଏଇ ଦିଟା ଆଉ କୋଉଠି ମିଳନ୍ତି ନାହିଁ ଏସିଆରେ। ୱାଇଲ୍ଡ ଆସ୍ ଯୋଉ ଆମର ଗଧ, ଏଇଠି ହିଁ ମିଳନ୍ତି, ପୁରା ଏଣ୍ଡେମିକ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏସିଆଟିକ ଲାୟନ, ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବାର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ବାନି ଗ୍ରାସଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ସେନ୍ସସ୍ 2027 ହବ। କେତେତମ ସେନ୍ସସ୍ ସେଟା ମନେ ରଖିବେ, 16ତମ ସେନ୍ସସ୍, 16th ସେନ୍ସସ୍। ତ ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା କେତେ, 1981 ରୁ, ସରି 1881 ରୁ ସେଟା ସିଷ୍ଟମେଟିକ ଭାବେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲା। ଆଉ ସେଟା ମନେ ରଖିବେ, ଏଇଟା 16ତମ ସେନ୍ସସ୍। ସେନ୍ସସ୍ ଭିତରେ ମୁଁ ଟିକେ ଡିଟେଲରେ ମୁଁ କହିଦେବି ଆଗକୁ ଯାଇ ଗୋଟେ ସେପାରେଟ ଭିଡିଓରେ। ଓକେ, ଅଗଷ୍ଟ 2026 ରେ ଟୁ କଣ୍ଟ୍ରିଜ ରିଚ୍ ଆନ୍ ଆଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଅନ୍ ଦ ସିପିଂ ରୁଟ୍ ମ୍ୟାପ୍ ଥ୍ରୋ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହରମୁଜ। ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହରମୁଜ ରୁ ପାଇଁ ସିପିଂ ରୋଡ୍ ମ୍ୟାପ୍ କରିଛନ୍ତି ସେ ଇରାନ ଆଉ ଓମାନ। ସେ ଦିଟା ହିଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, ଏମିତି ଆସିକି ଏମିତି ଆସିଛି, ଯୋଉ ଏଇଟା ହଉଛି ଓମାନ ଆଉ ଏମିତି ଆସିଛି, ଏଇଟା ହଉଛି ଇରାନ। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଟା ପୁରା ନ୍ୟାରୋ ଏଇଠି ଅଛି, ତ ଓମାନ ଆଉ ଇରାନ ଆକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ 15 ଅଗଷ୍ଟ 2026 ରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆନାଉନ୍ସ ନେସନ ୱାଇଡ୍ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ହଣ୍ଟ ଟୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ ସ୍ପୋର୍ଟସିଂ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଏମଙ୍ଗ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ୱିଥ୍ ଏଜ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଲିଙ୍କ୍ଡ ଟୁ 2036 ଅଲମ୍ପିକ ଆମ୍ବିସନ। 2036 ଅଲମ୍ପିକ ଆମ୍ବିସନ ପାଇଁ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ହଣ୍ଟ କରାଗଲା। ସେଟା କୋଉ ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ, 5 ରୁ 15 ବର୍ଷ ପାଇଁ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ, 5 ରୁ 15। ଦେନ୍ ହୁଇଚ୍ ଫିଲ୍ମ ଡିଡ୍ ବେଙ୍ଗଲୀ ଫିଲ୍ମ ମେକର ରାଜା ସେନ ନ୍ୟାସନାଲ ଫିଲ୍ମ ଆୱାର୍ଡ ଫର ବେଷ୍ଟ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ। ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ଦାମୁ, ଦାମୁ ପାଇଁ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ କାଟେଗୋରୀରେ ବେଷ୍ଟ ଫିଲ୍ମ ଆୱାର୍ଡ ରାଜା ସେନ ପାଇଛନ୍ତି, ଦାମୁ। Recently, Supreme Court asked 19 state and union territory to consider declaring which disease is a notifiable disease. এটা ମୁଁ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ କହିଥିଲି already, କ୍ୟାନ୍ସର। ଓକେ, ତାପରେ in which Indian state ଏସିଆର ଫାଷ୍ଟ ଡେଜର୍ଟ ନାଇଟ୍ ସଫାରି, ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ଏସିଆର ଫାଷ୍ଟ ଡେଜର୍ଟ ନାଇଟ୍ ସଫାରି କୋଉଠି ହବ, ଗୁଜୁରାଟରେ ହବ। ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ରାଜସ୍ଥାନ ମାରି ଦେଇପାରନ୍ତି, ବଟ୍ ଭୁଲ, ଏଇଟା ଗୁଜୁରାଟରେ ହବ ଡେଜର୍ଟ ନାଇଟ୍ ସଫାରି। ତାପରେ 17 ଅଗଷ୍ଟ 2026 ରେ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଡିଫେନ୍ସ ସାଇନ୍ ଏ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଟୁ ଲିଜ୍ 2 ଅଫ୍ ଇଟ୍ସ ଡ୍ରୋନ୍ ସିଷ୍ଟମ ଟୁ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନେଭି। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନେଭିକୁ 2 MQ-9B ସି ଗାର୍ଡିଆନ୍ ହେଲା। ଏଇ ଡ୍ରୋନ୍ ସିଷ୍ଟମ ଏଇଟା ପକେଇ ଦେଇ ପାରିବ। MQ-9B ସି ଗାର୍ଡିଆନ୍ କଣ, ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଡ୍ରୋନ୍। ତ ଡ୍ରୋନ୍ ଏଇଟା ନେଭିରେ ଡିପ୍ଲୟ ହେଇଗଲା, MQ-9B ସି ଗାର୍ଡିଆନ୍। ତ ଏମିତି ମନେ ରଖିବେ। ଦେନ୍ 8th ଏଡିସନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ୟୁଏସ୍ ନେଭି ଇଓଡି ଏକ୍ସପ୍ଲୋଜିଭ ଅର୍ଡିନାନ୍ସ ଡିସ୍ପୋଜାଲ, ଏଇଟା ସାଉଦର୍ନ ନାଭାଲ କମାଣ୍ଡରେ ହେଇଛି। ଆମର ନାଭାଲ କମାଣ୍ଡ ସବୁ କଣ ସବୁ ଅଛି ମୁଁ ଡିଫେନ୍ସ କ୍ଲାସରେ କହିଦେବି। ତ ଏଇଟା ମୁଁ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ ବି କହିଥିଲି, ଇଣ୍ଡିଆ ୟୁଏସ୍ ଭିତରେ ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ହୁଇଚ୍ ଅଫ ଦ ଫଲୋଇଂ ନଟ୍ କନଫର୍ଡ ଇନ୍ ଦ ନ୍ୟାସନାଲ ସ୍ପୋର୍ଟସ ଆୱାର୍ଡ। ନ୍ୟାସନାଲ ସ୍ପୋର୍ଟସ ଆୱାର୍ଡ ଯୋଉ ଦିଆଯାଏ ତା ଦେହରେ କୋଉଟା ଦିଆଯାଏନି, ମେଜର ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦ ଖେଲ ରତ୍ନ ଆୱାର୍ଡ ଦିଆଯାଇ ନଥିଲା। ମନେ ରଖିବେ, ଏଇଟା ଅଗଷ୍ଟ 26 2025 ଟା ଦିଆଯାଇଛି ହେଲା। 17 ସ୍ପୋର୍ଟସ ପର୍ସନକୁ ରିସିଭ ଅର୍ଜୁନ ଆୱାର୍ଡ, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଖେଲ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପୁରସ୍କାର। ଏଇଟା ମୁଁ ଦେଖିଲି ଖେଲ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କିଏ ପାଇଲା। ତାପରେ ଆର୍ମି ପାରାଲମ୍ପିକ ନୋଡ କୁ ଗଲା, ଏଇଟା ପୁନେର। ଦି ସିଲେକ୍ସନ କମିଟି ୱାଜ ହେଡେଡ ବାଇ ଜଷ୍ଟିସ ଅରୁଣ କୁମାର ମିଶ୍ର। ନୋଟେବଲି ନୋ ମେଜର ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦ ଖେଲ ରତ୍ନ ଆୱାର୍ଡ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଇଟା ହାଇଏଷ୍ଟ ସ୍ପୋର୍ଟସିଂ ଆୱାର୍ଡ, ଏଇଟା ଦିଆଯାଇନି କାହାକୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଏଇଟା ଟିକେ ମନେ ରଖିବେ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉଟା
आर्मी पैरालंपिक नोड पुणे को खेल प्रोत्साहन पुरस्कार जाइए बोली मन रखिए। देन सेमिकन 2.0 सेकेंड फेज तार केते 1,27,500 करोड़। सेमिकन 1 रे थिला 72,000 करोड़ 2021 रे, आउ एबे 2026 रे आछि 1,27,500 करोड़ सेमिकन 2 सेमीकंडक्टर डिवाइस डेवलप ପାଇଁ। ओके। देन रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड प्रपोज डेवलप इंडिया फास्ट इंटीग्रेटेड अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन कॉम्प्लेक्स। एटा कोठी आंध्र प्रदेश। एटा बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन। एटा मन रख हमर कोल गैसिफिकेशन बहुत ही ଏବେ ଚାଲିଛି ନ୍ୟୁଜ୍ରେ। କୋଲ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ୟୁଜ୍ କଲେ ତାର ବହୁତ ହିଟ୍ କମ୍ ବାହାରେ, ବହୁତ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ କନଭର୍ଟ କରିଦେଉଛୁ କୋଲ୍ ଗ୍ୟାସ୍କୁ, ତାକୁ ଜଳେଇବା ମାନେ ଟିକେ ହିଟ୍ କରିବ, ହିଟ୍ କଲେ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ପଡ଼ୁଛି ତାକୁ ଗ୍ୟାସିଫାଇ ୟୁଜ୍ରେ ତାକୁ ସିନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ କହୁଛନ୍ତି ହେଲା। ସିନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ଆମେ ପଢ଼ିଛେ CO2 CO ଆଉ CH ଅଧିକା ଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ଗ୍ୟାସ୍ କହନ୍ତି। ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ଗ୍ୟାସ୍ରେ CO ଆଉ H2 ଅଧିକା ଥାଏ, ତ ସେଇଟା ଅଧିକା ହେଇକି ସେଥିରୁ ମିଳିବା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତ ଏଇଟା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ହବ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। କିଏ କରିବ? RIL ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ରିଲାଏନ୍ସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି। ଏମିତି ଆଉ କିଛିଟା ଏସିଆନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ADB ରିଗାର୍ଡିଂ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ADB ସାଇନ୍ 230 ମିଲିୟନ ଲୋନ୍ ଆଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଚେନ୍ନାଇର କ୍ଲାଇମେଟ୍ ରେଜିଲେଣ୍ଟ ୱାଟର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆଉ ସୁଏରେଜ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇଁ। ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଏମିତି ବଡ଼ ନାହିଁ। ଚେନ୍ନାଇର ୱାଟର ସପ୍ଲାଇ ୱାଟର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ କରିଛି, ଆଉ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଏଇଟା ଫିଲିପାଇନ୍ସରେ ଅଛି ADBର। ଏଇଟା ପାଇଁ ମୁଁ କହିଥିଲି ଖାଲି, ଫିଲିପାଇନ୍ସରେ ADBର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର, ଏସିଆନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କର। ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ, ଫିଲିପାଇନ୍ସ ମାନିଲାରେ ଅଛି। ଓକେ। ଦେନ୍ recently US ambassador to India Sergio Gore visited Trikse monastery in Ladakh ଯାଇଛନ୍ତି ହେଲା। Trikse monastery affiliated to Gulfoga yellow hat order of ये तीनटा जाक ठीक ଅଛି। it is popular known as मिनी पोटाला ऑफ लादाख, मिनी पोटाला ऑफ लादाख ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଏଇଟା ତ ତ୍ରିସ୍କେ ମୋନାଷ୍ଟ୍ରି ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ ଲାଦାଖରେ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଥିଲା। ଆଉ so this was all for last week's current affairs। ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା due to my official work। ଏ ଯୋଉ ଗରିମା କନଭେନସନରେ ମୁଁ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲି। ସୋ ନେକ୍ସଟ ଆଉ କିଛିଟା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ମାନେ ମୋର ଏବେ କରେଣ୍ଟ ସିରିଜ ଯୋଉ ଚାଲିଛି ଇଣ୍ଡିଆନ ଜିଓଗ୍ରାଫି ସିରିଜ ଆଉ ପଲିଟି ଆଉ ଇକୋନୋମି, ଏଇଥିରେ କିଛିଟା ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆଣିବି ନେକ୍ସଟ ୱିକରେ। ସୋ ଷ୍ଟେ ଟ୍ୟୁନ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।